So we visualized Tara this morning, if you were here at the meditation. Утром мы визуализировали Тару, если вы присутствовали на We left her in медитации, the sky. и оставили ее в небесах. So we keep it there. Там мы ее и оставляем. So we're going to listen to Buddha's teachings, Мы станем слушать буддийские учения, think about their meaning. размышлять над их смыслом. And I am too, even though I'm talking, believe me, I'm listening. И я тоже, поверьте, хоть и говорю, также слушаю. To find the meaning, Для того, чтобы отыскать смысл, to find the tools. отыскать инструменты. As Lama Tsongkhapa says in his lovely Lamrim text called Hymns of Experience, Как говорит в своем замечательном тексте «Гимн переживаний» Лама Цонкапа, Rinpoche calls it hymns. Ринпоче его называют гимны, Hymns of Experience. гимны переживаний. Used to be called songs. I mean, it was translated that, but Rinpoche recently said hymns. Раньше обычно, It used to be translated as songs, but Rinpoche recently called it hymns. обычно название текста переводили как «песни переживаний». Лама Цонкапа недавно стал называть гимны. He says there's all the teachings are to be taken as sound advice. Так вот, в этом тексте Цонкапа говорит, все учения должны восприниматься как здравый совет. Because there's no contradiction between scripture and practice. Потому что нет противоречия между писаниями и практикой. So what that means is if this were cooking class, Это означает, что если бы у нас здесь были занятия по we кулинарии, would say, wouldn't we, that there is no contradiction, that all the teachings, all the words, is to be taken as sound advice, isn't it? мы бы говорили, что нет никакого противоречия. Все учения, все объяснения должны восприниматься как здравый совет. If it's just me raving on about how nice cakes are, you'd get no advice, would you? You're disappointed. Если бы я просто распиналась о том, как замечательные пироги, вы бы никаких советов не получили и были бы разочарованы. It's got to be recipes. Я должна объяснять Advice is рецепты, recipes. советы, рецепты. And indeed, you would say there has to be no contradiction between scripture and practice. There cannot be any contradiction between the recipes and the actual making of the cake. Действительно, сказали бы вы, не должно быть противоречия между писаниями и практикой, между рецептами и реальным приготовлением пирогов. So that's how we listen. В таком ключе мы и слушаем. For the advice. Советы. You don't have to take it. Вы не обязаны их You're the принимать. boss. Решать вам. You can decide Вы способны принять to решение. listen in that way. Но слушаем мы в таком ключе. And if it's appropriate, you take it. И You do it. если советы уместны, вы их принимаете и следуете. So with this in mind, we listen. So we listen to get tools, get recipes, for what? И мы слушаем, чтобы получить рецепты, получить советы. А для чего? So we can bake a Buddha. Для того, чтобы испечь Будду. We're the Buddha. We're going to become the Buddha. Мы и есть Будда, нам предстоит стать Буддой. And why that? Even why that? Почему? Well, it's our natural state. Что ж, таково наше естественное состояние. Then we can help everybody else bake their own Buddha. Нужно нам его достичь, чтобы другим помочь испечься в качестве Будды. Sangye charang choke chognam la jangcho badu dagni kyab suchi dagi chönyen gipe sonam ki drola penche sangye dropa shog sangye charang choke chognam la jangcho badu dagni kyab suchi dagi chönyen gipe sonam ki drola penche sangye dropa shog sangye charang choke
loke chognam la changcho padu dagni kyab suchi dagi chönyen gipe sonam ki drola penchir sange drompa shog. So, we've touched on various points of the Lamrim, Buddhist teachings, so far. Мы успели затронуть разные пункты, относящиеся к Ламриму, к буддийскому учению. So we take the Lamrim structure. We know that the first part of it is called the teachings, as Rinpoche would just translate, the teachings that are appropriate for the practitioner of the lowest capability. Если мы смотрим на общую структуру Ламрима, то знаем, что первая стадия в практике Ламрима — это, как это переводит Ламасо Римпоче, как называет Ламасо Римпоче, учения, уместные для практикующего низших способностей, наименьших способностей. Then there are the teachings that are appropriate for the person, the disciple, the practitioner of the middle capability. Затем идут учения, уместные, подходящие для практикующего средних способностей. Well, that's the wisdom wing. И все это крыло мудрости, That's the Hinayana teachings, учение Хинаяны, or the teachings that are shared by the Hinayana path. или учения, общие с путем Хинаяны. And we've only touched on this so far. We haven't looked at yet the teachings that are appropriate for the disciple of the greatest capability, which is the Mahayana component, the compassion wing. We haven't touched on that yet. И пока мы рассматривали только их, мы пока не затрагивали учения, подходящие для практикующего наивысших способностей, то есть на учение Махаяны, на крыло сострадания. Этого мы пока не касались. The compassion wing, yeah? Right, exactly, exactly. So, as His Holiness says, it's like the education system. И как говорит его Святейшество Далай-лама, это подобно системе образования. So, given that, I prefer to call in English junior school, high school, university. В свете чего мне нравится называть, я предпочитаю называть эти этапы младшей школой, старшей школой и университетом. And then you've got Vajrayana, postgraduate. И есть также Ваджраяна, аспирантура. The second we hear those words, Стоит нам услышать эти слова, we get it, don't we? как мы понимаем, о чем идет речь. But if you say lower scope, middle scope, great scope, kind of go, huh? Если говорить, Even though we're used to it, we still go, huh? ну, если говорить о пути малых способностей, средних способностей, высших способностей, немедленно говоришь, хоть мы и привыкли к этим словам, все равно задаемся вопросом. So far we've touched in a random sort of way the various points of the lower scope and the junior school and high school. К настоящему моменту мы в неупорядоченном ключе, в случайном порядке затрагивали разные, успели затронуть разные пункты, относящиеся к путям малых способностей и средних способностей. So the first one point we've touched on is death and impermanence. Одна из тем, которую мы затронули, это смерть и непостоянство. That's entry level. That's first one. First one our teacher talks about at the beginning of the junior school. Это вводный уровень. Первая тема, которую Тиши рассматривает на начале младшей школы. So by familiarizing ourselves with those teachings, we really do begin to understand impermanence. И приучая себя к этим учениям, мы действительно начинаем понимать непостоянство. Of everything. Непостоянство всего. His agenda, a teacher's agenda, remember, is a wake-up call. So he gets us to think about death. Но замысел Атиши, как вы помните, состоит в том, чтобы нас пробудить, в том, чтобы эти учения стали для нас тревожным звоночком. И потому-то он и заставляет нас размышлять над смертью. And the wake-up call is, I don't want to waste this life. А в чем здесь этот тревожный звоночек состоит? Я не хочу впустую растрачивать эту жизнь.
So then what he'll do is get us to think about, given that I'm going to die, definitely, and I'll die any minute and don't know when. И затем Атиша нас будет размышлять над следующим. Учитывая, что я умру, что я неизбежно умру, причем не знаю когда, and given that my mind is a continuity of mental moments that will continue after I die, and that negative seeds will ripen as suffering and virtuous seeds will ripen as happiness. и учитывая, что мой ум — это непрерывная последовательность умственных мгновений, где негативные, неблагие семена созреют как страдания, а семена добродетельные созреют как счастье, karmiques vertueuses mûriront en tant qu'expérience de bonheur. And given that we've got countless past lives of imprints, as I say, carrying around these bank vaults of negative karmic seeds from countless lives that haven't yet ripened as suffering. И учитывая, что у нас, как я говорил, есть целые банковские запасы кармических семян из неисчислимых прошлых рождений, которые пока еще не созрели, рано или поздно созреют, как страдания или счастье, graines karmiques non vertueuses qui n'ont pas encore mûri et qui vont donc nécessairement mûrir comme expérience. Therefore, logically, it's a possibility that when we do die, we can die in an unfortunate rebirth. Логически следует заключить, что когда мы все-таки умрем, мы можем переродиться неудачно, можем обрести неудачное перерождение. So here, Atisha wants to give us a wake-up call. И вот здесь нас Атиша и хочет пробудить, разбудить. And in the West, we can't stand this one. А на Западе эту следующую тему мы терпеть не можем. Считаем ее смехотворной. Like fundamentalist, hellfire and brimstone, worse than the most fundamentalist Christians and Muslims. Считаем, что там все про серое адское пламя хуже, чем у фундаменталистов христиан и мусульман. He gets us to think about what the suffering of the lower realms. Атиша пробуждает нас размышлять над страданиями низших царств. So let's talk about it. Давайте об этом побеседуем. So, the big picture. Как бы общая картина. The Buddha's view is there are trillions of sentient beings, countless. С буддийской точки зрения существуют триллионы живых существ, неисчислимое их множество. There's not an atom of space you won't find sentient beings. Нет ни атома пространства, где нельзя было бы отыскать живое существо. So I like to say this is not how they teach it in the text. I like not in this point, but I find this helpful. И вот как мне нравится это описывать. Это не содержится в текстах, но мне кажется полезным описывать. Like we said, this is from the Vajrayana point of view. Как мы говорили, с ваджраянской точки зрения, all minds are inextricably linked to their own set of the four elements. Все умы с ваджраянской точки зрения неразрывно связаны своим собственным набором 4 элементов. And that the universe consists of matter and minds, the four elements and minds. А Вселенная состоит из 4 элементов и умов, из материи и умов. So if there's not an atom of space where you won't find sentient beings. И если нет ни атома пространства, где не было бы живого существа, Well, there's not an atom of space where you won't find the four elements. нет ни этого пространства, где нельзя было бы отыскать 4 элемента. And the way the four elements manifest externally is as a result of karma. А то, как 4 элемента проявляются внешне, на внешнем уровне, это следствие кармы. And we know even from science that our body, like I said, is like a walking zoo. Мы даже благодаря научным открытиям знаем, что наше тело подобно ходячему зоопарку. А это только существа, которых мы способны разглядеть в микроскоп. I've heard that our face, some beings love because we've got big pores, and they live in all these pores. There's trillions. Under our armpit is like a zoo. It's like we would be repulsed and revolted if we could see what we looked like under a microscope. Я, собственно, The home of billions of beings. We're like a walking zoo. Я слышала, что на лице нашем только триллионы существ, потому что есть существа, которым очень нравятся наши гигантские поры, они в них обитают. Под мышками у нас целый зоопарк. Так что если бы мы все это видели, то испытали бы отвращение. В буквальном смысле ходячий зоопарк. На нас живут миллиарды существ.
zoo ambulant, et si nous pouvions nous observer avec un microscope, mais on serait complètement dégoûté. Okay, so this is the 4 elements. Это 4 элемента. Il y a les And 4 so is that. И So вот, is this. Donc, и вот c'est ça. это So тоже. is this. И вот Yeah. это воздух. And so is all this. И все вот So they're это. going to be sentient beings everywhere. Так что повсюду будут живые Il y существа. aurait des êtres And that's even the ones we can see. А это только те, которых мы способны Là, on увидеть. ne parle que des êtres qu'on peut voir. They're all sentient beings, Это все живые существа. just like us. В точности, как They've мы. been human countless times. Они бесчисленное множество раз были людьми. They've practiced spiritual paths countless times. Бесчисленное множество раз практиковали духовные пути. They've, and they're due to karma, they're experiencing, these types of sentient beings now, just like us. И в силу кармы они оказались этими видами живых существ. В точности, как оказались тем, чем мы являемся и мы. Exactement comme nous faisons nos expériences. This is Buddha's view. Таково буддийское воззрение. So then, as we know, Buddha talks about other sentient beings that we can't see with microscopes. Далее, как мы знаем, Будда говорит о других живых существах, которых в микроскоп не увидишь. Que nous ne pouvons pas voir avec des microscopes. All linked to their own set of the 4 elements. Все они связаны с собственными наборами 4 элементов. All experiencing, as Lama Zopa puts it, their own karmic appearances. Все они переживают, как это описывает Лама Цопа, собственные кармические видимости. The way everything appears to us every millisecond. То, как все пред нами предстает в каждую And how we миллисекунду, experience it. то, как мы все And how we переживаем, interpret it. как мы все интерпретируем, Is due to our past actions. Mental Определяется. actions, starting with mental actions. определяется нашими прошлыми действиями, начиная с действий мысленных. Et action du corps et la parole, à commencer par nos actions mentales. Buddha's view of the mind refers to all sentient beings, not just humans. Буддийское представление об уме относится ко всем живым существам, не только к людям. So, he talks about sentient beings in the desire realm. Он говорит о живых существах в царстве желаний. This is one grouping. Это одна группа. And we're in that lot. И мы вот в этом числе. And like I said, it's kind of got various suburbs, И, как мы говорили, есть здесь разные как бы The best пригороды. suburbs, the God realms, Лучший couple of пригород those. — это царство богов. Их Their minds are пара. conjoined with light energy. Their 4 elements that manifest as subtle light. И умы этих богов сопряжены с энергией тонкого света. И тела, их 4 элемента проявляются как тонкий свет. And their experiences are extremely blissful, И их переживания полны невероятного блаженства. which is the fruit of virtue, their virtue. И это плод добродетели, их добродетели. Virtue, goodness, morality manifests as happiness. Добродетель, благость, нравственность проявляются как счастье, Bliss, joy. блаженство, радость. Humans, we're also, human birth is a result of virtue. Человеческое рождение является плодом нравственности, In general, a добродетели. human birth is the result of less virtue than a God realm. Говоря в целом, An ordinary human birth. обычное человеческое рождение является плодом меньшей добродетели, чем рождение This is not a Бога. light body, believe me. Как, поверьте мне, это не тело из света. It's a walking sewer. Это ходячая, And our mind is conjoined with a walking sewer. ходячая канализация, и ум наш сопряжен с ходячей канализацией. But why the Buddha would suggest that the best to aspire to want, and to create the cause to get a human birth. Почему же Будда говорил, что лучше всего устремляться к тому, чтобы обрести человеческое рождение и создавать причины для человеческого рождения? It is because it's not so fantastic. Это не такое So we can фантастическое see рождение. there's some suffering. И потому мы способны увидеть какое-то число And then страданий, use our intelligence использовать свои интеллектуальные способности, to stop the suffering. чтобы пресечь страдания, Right, practicing a spiritual path, blah blah blah. практикуя духовный путь и так далее. Then you got what they call the lower realms, Затем есть также то, что называется низшими царствами, the ugly suburbs. уродливыми пригородами. So all Уродливые these trillions пригороды. of sentient beings that we talked about that are called animals, or all of them, including all the bugs up here and under here.
All the creatures, the elephants, the kangaroos, the fish. И там обитают триллионы тех существ, которых мы называем животными, включая всех мельчайших существ, которые обитают у нас на лице или под мышками, или кенгуру, или слонов. Все это чувствующие существа в точности, как и мы. Experiencing their karmic results. Переживают свои кармические плоды. They say in the I remember reading. I always quote this. I remember reading years ago in the science pages of the New York Times. Помню, я всегда это привожу цитат. Помню, читала в научном разделе New York Times много лет назад. You know, these days we're discovering billions of new species of creatures in the depths of the ocean, in the depth of darkness, where normally we would have thought there couldn't be such beings, piled high on top of each other in the depth of darkness in the ocean. Что в наше время открывают миллиарды новых видов, обитающих в глубинах Мирового океана, в тех его частях, куда даже не доходит свет. Обычно мы предполагали бы, что такие видов там быть не может, но они там существуют в огромном количестве, слой за слоем друг над другом. They say in the Lamrim that the vast majority of all the animals are those ones. The depths of the ocean, piled high in absolute darkness. This is the real personification of the animal realm, of ignorance, of the depth of ignorant darkness. Billions and trillions, piled high upon on top of each other. И в текстах Ламрима говорится, что большинство обитателей животного царства — это именно эти существа в глубинах Мирового океана. И это действительно персонификация мрака, неведения в той части Мирового океана, куда даже не проникает свет. Миллиарды, триллионы существ, которые слой за слоем друг на другом. It's like the animals on the surface of the earth, like the kangaroos and the elephants. They're like the god realms of the animals, aren't they? В то время как животные, обитающие на поверхности Земли, слоны, кенгуру, они по отношению к этим животным как царство богов. Eat their calves' livers every day and have psychologists and pension funds, pensions and things, you know. Или маленькие пудели, которые каждый день едят мяско, у них собственные психологи. The what? What did you say? Psychologists? No. The poodles. Oh, they have a psychologist and pension fund and pension plans and insurance things and clothing and у пуделей личные психологи, hotels and пенсии, страховки, маленькие гостиницы для них, домики для отпуска. Then you've got this other lot that some people see. They're called spirits. Есть также другая группа существ, которые способны видеть некоторые люди, и это так называемые духи. And this word is not used in the same way that we use it in the materialist. We use it as meaning spirit like soul. It's not used like that at all here. They're very suffering, intensely suffering beings. Suffering mainly in relation to craving, attachment, intense, unbelievable, nightmarish grasping and attachment. Здесь слово «дух» используется не в том смысле, что в материалистическом ключе, где мы под словом «дух» подразумеваем нечто вроде души. Нет, это существа, которые испытывают невероятные страдания, проистекающие из очень мощного страстного желания и цепляния. In the Lamrim, they always refer to the hungry ghosts. В Ламриме всегда речь идет о голодных призраках, голодных духах. And go into great detail about their particular kind of suffering. Очень подробно описываются их конкретные виды страданий. But actually, that's just one of the species, if you like, of spirits. Но like that. Это на самом деле лишь один из видов духов. Так это можно сформулировать. But the ones we know, we hear about lots. When people are possessed, hearing voices. Мы часто слышим о духах, когда речь заходит об одержимости или о том, что кто-то слышит голоса. Вот об этого рода духах здесь идет речь. And we know lots of humans have these types of experiences. Мы знаем, что такого рода переживания бывают у многих людей. Of course, some people don't accept that they just think they're crazy. They don't think they're hearing. They don't think they're really spirits. You know? Разумеется, некоторые люди не принимают реальность таких историй и считают, что те, с кем такое случается, просто сумасшедшие, что никаких реальных голосов люди не слышат. И действительно, если вы безумны, это вовсе не обязательно проблема в духах. Проблема может быть просто в вас. And there's constant stories about this.
people, experiences of this. Есть бесчисленное множество историй о такого рода переживаниях у людей, такого рода опыте у людей. And of course, impossible to prove scientifically with the Western views, with a microscope. И, разумеется, с помощью точки зрения западных воззрений, с помощью микроскопа, истинность такого рода истории не доказать. So there's one story I always like to tell. It's a kind of a good example of the ways, the suffering of spirits. It's about this marvelous Lama, this yogi, Geshe Lama Kontrok. Есть одна история, которую мне очень нравится рассказывать, и которая иллюстрирует страдания этих самых духов. И это история о замечательном йогине, Geshe Lama Konchoge. There are two stories. One of them when he was up in his caves, when he still lived up in the mountains before he came down and lived at Kopan. Две истории. А одна из этих историй относится к тому периоду, когда Geshe Lama Konchoge все еще жил в своей пещере, прежде чем он спустился и поселился в монастыре Копан. When he became more known, he was in hiding for many years, and then he became known, lived in his cave, and then he kind of helped the villagers and started monasteries and nunneries and this kind of thing, and helped the people. Много лет stopped the weather, started the weather, that kind of thing. He was their consultant. Много лет он жил в уединении, но в конце концов установил связь с жителями деревни, и когда стал более известен, он стал помогать местным жителям, создавать мужские и женские монастыри, вызывать разные погодные явления по их просьбе и так далее. Выступал в качестве консультанта для местных жителей. So one time he was in usually he was about 2 hours away from the village, but this time he was in another cave about 12 hours away. Обычно жил в пещере около 2 часах от деревни, но вот когда случилась эта история, он был в другой пещере, которая находилась примерно в 12 часах. And one day these couple of the nuns from the nunnery traipsed up the mountain 12 hours. И как-то раз по этому склону 12 часов, за 12 часов к нему К нему пришли две монахини, которые сказали: Ани Тензин сошла с ума, Ани Тензин сошла с ума, пожалуйста, помогите. One of the nuns. То есть одна из So he монахинь. said, "That's cool. You stay. I'll go down and fix." Он сказал: хорошо, вы тут оставайтесь, я спущусь и Well, разберусь. first of all, one of his capacities, because as I said before, these great yogis, the tantric yogis, have complete control over their internal mind and physical energies. Because of this, they're able to manipulate the external energies. So he was able to walk on the air, So he got down there in a few hours by walking on the air. Во-первых, как я говорил, эти выдающиеся йогины, поскольку они обладают совершенным контролем над собственными физическими и умственными энергиями, способны также манипулировать энергиями внешними. И потому он был способен ходить по воздуху и смог спуститься гораздо быстрее, всего за несколько часов, ступая по воздуху. So he gets to the nunnery. И вот он добрался до женского And the монастыря. nun who's crazy, А монахиня, которая обезумела, she's possessed. This is. I mean, you have to take this as a given or not. It's up to you. была одержима. То есть вы либо здесь принимаете возможность одержимости, либо нет. And the spirit, this Решать уж being, каждого. И вот possessing the это существо, тот дух, который because владел монахиней, he's not embodied himself. поскольку сам он тело не имел, Because because they can go into bodies and walk through doors and things, because they themselves haven't got a gross body. поскольку сами эти призраки, не имея грубого тела, способны проходить сквозь стены, проникать в тело других и так далее. I think you could say that these spirits, their minds are conjoined with air energy. Можно сказать, что умы этих призраков объединены с их собственной энергией, с энергией воздуха. So he knows already. He happens to be what you'll see from the story, that he's a reincarnation of one of the villagers. So he knows it's Genla. Gen, one of the sort of friendly ways of saying teacher. Genla. He knows it's Genla coming. He's going, no, Genla, no. Even before he gets in the door. The nun's in the bed, being held down by the other nuns. Этот призрак был перерождением одного из жителей деревни, так что он знал Geshe Lama Konchoge, знал, что придет Генла. Ген — это уважительный, дружелюбный способ обращения к учителю. И поэтому, прежде чем Geshe Lama Konchoge вошел в дверь, этот самый дух уже стал отворачиваться, говорит: о нет, только не Генла, только не Генла. А монахиня это лежала в кровати, ее держали другие монахини. Генла — это уважительное
близкое, теплое He gets in обращение there к учителю. and he goes to the person in the bed, and then he says, "What do you want?" И вот Гешела Маканчук пришел туда, подошел к тому, кто лежал в кровати, и спросил, чего ты хочешь? Il dit que veux-tu? Because what a spirit is a result of, it's mainly the predominance of attachment energy. Что такое дух? Это в первую очередь в нем в первую очередь преобладает энергия привязанности. Principalement le résultat de l'énergie d'attachement. And because they're not, anyway, so then and the spirit cries and says, "I want my pink thermos with the white flowers. I want my pink thermos with the white flowers." И вот дух рыдает и говорит что-то вроде «Хочу свой розовый термос с белыми цветочками. Хочу свой розовый термос с белыми цветочками». Je veux mon thermos rose avec les fleurs blanches. Thank you, twice. Да-да, 2 раза. And so they look on the table, and sure enough, there it is. И вот смотрят все на стол и видят, действительно на столе именно этот термос и стоит. Thermos rose, il est là. And the nuns remembered that this villager who died recently had offered his thermos of tea to this nun, but she hadn't given it back. И монахини вспомнили, что Hadn't given it back to him. действительно этот житель деревни поднес монахине термос с чаем, а сам термос она ему так и не вернула. Avec du thé dedans, donc il lui avait offert du thé en fait, dans ce thermos rose, mais sans lui donner le thermos. Et elle lui avait pas rendu le thermos. So he wants his thermos back. Так что он хочет вернуть термос. But this is the point. This is almost like a joke, this story. So Но в этом-то и суть. История почти как анекдот. there he is. He doesn't get his thermos back before he dies. He's a human, But they're very poor up there, so I suppose the thermos is important. Вот перед смертью он не получил обратно свой термос, когда он еще был человеком. А поскольку эта местность очень бедная, термос, очевидно, вещь важная. And he's upset and resentful. Он расстроился, негодует And he dies like that. и умирает в этом состоянии ума. This really should scare the life out of us. It really should. Это действительно должно нас до смерти напугать. I mean, the luxury of dying slowly. Роскошь умереть медленно, Having your beloved friend next to you. где ваши любимые друзья рядом с вами, Taking care of you. заботятся о вас, Hearing your prayers, helping you think the right way. That's the way to die, but don't guarantee it'll be that way. где вы слышите молитвы, где вам помогают умереть должным образом. Это идеальный вариант, но не рассчитывайте особо, что все именно так случится. You're sitting there really annoyed with your husband one day. Сидите вы как-то раздраженные своим мужем, Or angry because that person hasn't given the book back that you lent them 20 years ago. или сердитесь по поводу того, что кто-то вам не вернул книгу, которую вам 20 лет назад одолжили. Don't think you have to be Hitler to get a lower realm rebirth. Не нужно думать, что для перерождения в низших царствах нужно быть Гитлером. I know this is so depressing to us. Я знаю, для нас это The что-то очень more we депрессивное. understand the Buddha's view of the mind Но чем больше мы понимаем буддийское представление об уме, то, как Будда and представляет ум, negative states негативное его as opposed состояние, to positive, в противоположность exactly what позитивному, they are, понимаем в точности, что они из себя which we're going представляют, to go into, а это мы разберем. and how every millisecond we've got any one of these. Понимаем, что в каждую миллисекунду у нас может присутствовать одно из этих состояний, Most of them uncontrolled. большинство из которых That just kind of pop бесконтрольно, up randomly because we've got no control over our minds. случайным образом всплывают, потому что мы никаким контролем над своим умом не обладаем. Jaillissent comme ça et à la surface, comme si c'était de manière aléatoire, au hasard, parce que nous n'avons aucun contrôle. The more we understand that, Чем больше мы это the more we can понимаем, understand, тем больше способны they понять, say in the teachings, как это сказано в учении, that the vast majority of all humans on the earth right now, of the 7 billion, что подавляющее большинство людей, живущих прямо сейчас на этой will планете, go этих to 7 lower миллиардов, realms when they die. после смерти отправятся в низшие царства. This is beyond shocking to our minds. Наш ум это невероятно шокирует. I mean, you'd be practically put in jail if you sort of started announcing this in the newspapers, Если бы вы стали объявлять это в газетах, вас, вероятнее всего, бросили бы в тюрьму. Les journaux, les magazines, et on nous mettrait en prison. So we've got to think about it. Так что нам нужно над этим поразмышлять. So then we can see that most of us don't die in the ideal scenario. И тогда мы видим, что большинство из нас умирают не в идеальном сценарии. У большинства из нас смерть происходит не по идеальному сценарию.
You know, I'm a fan of Miles Davis, okay? Я поклонница Майлса Дэвиса. Completely love Miles Davis. Обожаю Майлса Дэвиса. So I read his book, you know, since I was like 15, the first time I heard Black American music was actually Billie Holiday and then Miles Davis. С тех пор, как мне было 15 лет, когда я впервые услышала черную американскую музыку, сперва это был Билли Холидей, затем Майлс Дэвис. Недавно я немножко на YouTube посмотрела их записи, послушала их записи, почитала о And нем. only now, and I know he's got this reputation, he's got a lot of anger and he was arrogant, but I really love this person, he had a lot of good qualities. И я знаю, что у него была репутация человека сердитого и заносчивого, но в целом мне как личность нравился, у него было много хороших качеств. And then I discovered, and I almost feel ashamed to even tell everybody, it's like gossiping about him. Затем я выяснила, теперь мне даже почти что стыдно это рассказывать, это как сплетни о ком-то. He got really angry one day Что как-то раз он очень рассердился, and had a stroke, у него случился инсульт, and that caused his death. и это привело к его смерти. I was so sad for him. I Мне can't tell you. было очень его жаль, даже описать вам не могу. So it's like, there you are, entire life, amazing human being, doing so much good. Everybody adores you, loves you, but all these internal dramas. And then one day some anger. И вот можете себе представить, всю жизнь вы хороший человек, делаете что-то хорошее, все вас обожают, и так далее. Но у вас внутри, разумеется, какие-то мелодрамы разыгрываются, а потом вспышка гнева, которая может вас погубить. If we do research, we can see that probably most people die without knowing they're going to die. They die in accidents. They die just drop dead. In the middle of their dinner, they die. They die in their sleep. There's no preparation. They don't work on their minds. We're all full of anxiety and fears and worry and resentment and jealous and angry and thinking and blah. Our poor minds are like a nightmare much of the time. And we're ordinary people. We're not the really crazy psychos. Если бы вы провели исследование, то увидели бы, что большинство из нас умирают неподготовленными. Можно просто идти, упасть замертво, можно умереть во сне и так далее. Умереть без какой-либо подготовки, в то время как умы наши полны страха, тревоги, возмущения, негодования, привязанности, различных мыслей и тому подобных вещей. И мы-то еще нормальные люди, мы-то обычные люди, не самые безумные психопаты, которые на этой земле живут. So thinking like this, instead of being angry and how dare you say this and this is fundamentalist and this is not fair, instead of that, the point is to have compassion for ourselves. Don't have compassion for other people yet, for ourselves. Этого рода размышления, мышление в этом ключе побуждает нас самих, вместо того, чтобы негодовать, сердиться, думать, что что-то звучит фундаменталистски или что-то звучит несправедливо, начать проявлять сострадание по отношению к самим себе. Ладно там сострадание к другим, пока нужно хотя бы сострадание к себе зародить. Trouble is, we're so addicted to the dualistic model of punishment and reward. Проблема в том, что мы очень зависимы от двойственной модели при наказании и вознаграждения. Настолько привязаны к этой модели, что слышим вот эти рассуждения, которые здесь идет речь в свете этой модели, в контексте модели их воспринимаем. И говорим, это несправедливо. Well, what's fair imply? Что значит справедливо? That someone up there decided. Что кто-то где-то там решил. It's not a question of fair. Но речь-то не про справедливость. It's not a question of, it's not fair that a seed will turn into a weed instead of a flower. Мы же не говорим, несправедливо, что из семени вырастет сорняк, а не цветок. It's how it is. Так все устроено. So we better learn botany, hadn't we? Так что нам нужно изучить ботанику, правильно? This really takes time to hear, you know. Действительно уходит время на то, чтобы это услышать. So we don't like to hear it. И нам не нравится это слышать. Even most Christians now will just say, nah, don't be ridiculous. There's no hell. Because we don't like to think about it. Даже большинство христиан в наше время говорит, не смешите меня, никакого ада нет, потому что нам не нравится про эти вещи слышать. And the only way we can make sense of any of this stuff, which is in Buddha's teachings, is if we think about it. Единственный способ разобраться во всех этих вещах, которые присутствуют в буддийском учении, размышлять над ними. And this is the point about science.
И в этом-то смысл науки. When you discover all the things that can cause cancer, Когда вы изучаете, находите все эти вещи, которые способны вызвать рак. if you smoke, you will get cancer, your doctor says. Если будешь курить, то у тебя может быть рак, говорит тебе твой You врач. don't say, who do you think you are? How dare you say that? As if they're the one who's punishing you with cancer. We don't think that way. But as soon as it comes to stuff to do with the mind, we hear it that way. It's kind of interesting. Мы, услышав это, не говорим, кем это вы себя возомнили, как вы смеете мне такое говорить, потому что мы не считаем, что врач нас наказывает раком. Нет, в таком ключе мы не мыслим. Но стоит нам начать обсуждать какие-то вещи, связанные с умом, именно так мы начинаем все воспринимать. Очень интересно. So anyway, the thermos guy, И вот этот человек с термосом, парень с термосом, what Genla had to do, что пришлось сделать Генло? because the spirit just driven by this incredible attachment, Поскольку дух был направляем этой невероятной привязанностью, you know, the thermos is the thing that he ran to. термос был тем объектом, к которому дух устремился. So you have to remove the object. Так что нужно было устранить объект. So because Genla knew who the spirit was, Поскольку Генла знал, кем был этот призрак, yeah. You know, so anyway, what he did was they give the thermos away. They give and use it for something good or something. You know, so that cuts the connection from the spirit. термос куда-то отдали и использовали для чего-то хорошего, чтобы отсечь эту связь с духом. Anyway, and I haven't finished yet this story, but another story, similar one, in Kopan Monastery, same kind of deal. This girl that was there at some course went completely crazy, and they went to see him, and he said, "Oh yeah, she's possessed. You'll find something in her luggage that's connected to the spirit." Это еще не конец истории, но вот вторая история во многом аналогична. Это случилось уже в монастыре Капан, где одна из девушек, посещавших какой-то курс, совершенно обезумела. И Гишем Ламач Кончок сказал, да, она действительно одержима, и в ее багаже вы найдете объект, связанный с этим духом. Allez voir dans ses bagages et vous allez trouver un objet avec lequel l'esprit qui la possède est connecté. So they found this Jewish ritual thing. Там нашли иудейский ритуальный объект. Девушка была еврейкой. And she said that her father had got it in an antique store. И девушка сказала, что этот объект отец ее купил в антикварном магазине. So clearly, the owner of this object, who's now a spirit, wants his thing back. Очевидным образом, владелец этого объекта, ставший теперь духом, хотел вернуть себе сам объект. I think twice about buying things in antique stores. Now you're just going to bring along the previous owners with you in your house. Так что дважды подумайте, прежде чем покупать что-либо в антикварных магазинах. Иначе бывших владельцев вы вместе с этим объектом в свой дом пригласите. So in this case, and I've heard many stories like this, you know, in this case he didn't have a connection with his spirit. В данном случае, и я много таких историй слышал, связи с духом у Гешелама Качога не было. And anyway, the lamas, they use different methods to get the spirit to go. В любом случае, ламы используют разные методы для того, чтобы побудить духов уйти. And a typical one is to get angry with the spirit, to threaten it. И типичный способ рассердиться на духа, угрожать ему. And for some reason, I always hear about the lamas, they use a shoe to beat the person. They beat the person И with a shoe. по I don't know why a shoe. какой-то причине мне все время доводилось слушать о том, как ламы используют башмак. Используют башмак, чтобы стукнуть человека. And they shout. И они For some кричат. reason, spirits must have God knows, but they must speak Tibetan, these spirits. No idea, because he's shouting and yelling at the spirit. We know who you are. Oh, no, sorry, they've got to throw the object away first, as far as possible. А по какой-то причине, видимо, духи понимают, типа тибетские, потому что ему нужно было стучать и кричать. Сперва объект Then выкинули he's shouting подальше. and yelling at the spirit, of course, whacking the girl with the shoe. She didn't know what was going on. И
держал ему кончак, кричал на духа и колотил его, то есть колотил, собственно, бедную девчушку, которая не понимала, что происходит. Давай убирайся, тебе здесь делать нечего. И бедному призраку пришлось отправиться за своим объектом. Я слышал одну историю о ламе Сопремаче, который всегда использует мирные средства, чтобы отогнать духу. Очень милые, основанные на убеждениях. And one Chinese lady, he had to spend hours trying to cajole, finding a way to get the spirit to be happy to leave. С одной китайской женщиной лама Сопа потратил целые часы для того, чтобы найти способ убедить духа уйти, добиться того, чтобы дух ушел. И в конце концов призрак согласился на чашку чая и ушел. Но некоторые не уходят. There's one friend I have who's she talked about how one day suddenly sitting in a restaurant and all of a sudden violent experience on her left side, and then from that day several beings constantly abusing her, constantly assaulting her, one of them sexually abusing her, another one constantly day and night, she doesn't sleep for weeks sometimes, day and night raging at her, screaming, abusing her, as well as putting incredible pressure. She can hardly breathe. Unbelievable suffering. I mean, you can believe or not believe. I'm just telling you the story. Unbelievable suffering, no matter what. She's had Lama Zopa do prayers and things. She's taking Tibetan medicine. Nothing makes a difference. Like a nightmare. Living with it. Constant, unceasing. And many people who are crazy, who are called crazy, this is the kind of experience. They're possessed by unhappy spirits. Одна моя подруга, я просто рассказываю эту историю, вы можете в нее верить, если хотите, если не хотите, не верьте. Когда я сидела в ресторане, и у нее в левую сторону тела хватило очень странное, мощное переживание, и с тех пор ее непрестанно донимают несколько существ, одно из которых подвергает ее сексуальному насилию, одно из которых непрерывно кричит на нее оскорбительные, изрекает оскорбительные слова и так далее. И эта женщина прибегала ко множеству видам помощи. Лама Сопа Ринпоче молился о ней, она принимает тибетские лекарства и так далее, ничего не помогает. Это переживание никак не изменяется, иногда она целыми неделями из-за этого не может спать. И очень многие люди, страдающие как будто бы от безумия, на самом деле испытывают такого вот рода переживания, связанные с духами. Очень много такого рода историй доводится слышать. I remember one year, years ago when the old Lama Song Rinpoche, who's passed away now and his younger reincarnations around, he was taken to Europe and for the first time, and he visited like it was in Spain, also here. But in Spain, he was taken to, a mental asylum, whatever. And he just looked and he said, all possessed by spirits. I mean, a comment sort of like that. Я помню другую историю, которую я слышала много лет назад. Старый лама Сонг Ринпоче, который с тех пор скончался и переродился, сейчас уже его новое перерождение, посещал Европу, его привозили в Испанию, в том числе сюда, в институт в Джойгене. Но в Испании его отвели в клинику для душевнобольных, и он, окинув их взглядом, сказал, все они просто одержимы. Такое-то такое замечание сделал. That means, like you can be a human being who gets, say, beaten up by somebody. You can have a husband who abuses you. You can have the next door neighbor who does something bad to you. That means you've got a karmic connection with that person, and this is called the experiences similar to the cause. Your past karma ripening and this person harming you. For example. Иными словами, вы, например, можете быть человеком, и вас, скажем, будет кто-то избивать, скажем, будет избивать ваш муж, или будет с вами конфликтовать, или над вами издеваться ваш сосед, и так далее. И это означает, что у вас есть кармическая связь с этим человеком, а вы переживаете то, что называется переживанием подобным причине. Посмотрите на мир, на людей. Harmed by other humans. Вредят другие люди. Not to mention the animals. Не говоря уже о животных. Look at them. Посмотрите на них. They live their lives in absolute beyond paranoid fear. Они проживают свою жизнь в абсолютном, запредельно параноидальном страхе. Harming and being harmed. Причиняя вред и подвергаясь вреду.
So, then we as humans can have the cockroaches, let's say, who, like I said, who shit in our spoon drawer, who harm us. The rats who eat our house. The mosquitoes who eat our body. И, скажем, у нас, как у людей, могут быть тараканы, которые какают нам в ящик с посудой, причиняя таким образом нам вред, или крысы, которые подъедают наш дом, или комары, которые поедают наше тело. Это карма с этими живыми существами. Мы им вредили в прошлом. Они вредят нам сейчас. То же самое и с духами. Христиане это называют бесами, прибегают к экзорцизму. Буддисты называют это духами, у которых есть кармическая связь с вами лично. Точно так же, как у насильников или тараканов. Это один из видов духа, обитателей этого царства, этого из низших царств. One of the common ways spirits said to harm others, said to harm humans, is causing sickness. Говорится, что один из способов, которыми духи вредят существам, причиняют вред людям, это болезни. Everywhere there are spirits, they say. Говорится, что повсюду есть духи. I mean, one of the things the Tibetans say, I remember Geshe-Lama Kongtrul, they'd say that when you walk around at night, out in the bush, where there's no lighting, you always should carry a light, because there are all these spirits living there, and if you bump into them, they'll get upset and they'll harm you. That's what they say. I mean, whatever. И, соответственно, помню, одна из вещей, которую говорил всегда Geshe-Lama Kongtrul, которую он советовал, дело в том, что если вы ночью куда-то выбираетесь, вы идете где-то, где нет света, через какие-то кусты пробираетесь, всегда нужно нести с собой фонарик, какой-то источник света, потому что в темноте присутствует множество духов, и если вы на них будете натыкаться, то вы их рассердите, и они причинят вам вред. Духи способны убить. Especially people who are very vulnerable, it seems, They can harm those who are very vulnerable. В особенности людей, которые очень уязвимы. Sort of vulnerable energy. Некоторые люди очень чувствительны, у них уязвимая энергетика какая-то. There's a friend of mine. Anyway, never mind. There's lots of friends, but there's one example. I mean, there's one. What was it I was going to say? Oh yeah, it's just my thought here. There's all those babies. They call them in English. We call them cot deaths. In American, they call them something else. Cot deaths. Babies who die for no medical reason. Это просто моя мысль. The mother finds them dead in their. Есть большое количество младенцев, которые без какого-то... А есть множество младенцев, которые умирают без какой-либо медицинской причины, то есть мать просто находит своего ребенка уже мертвым. И часто матерей даже сажают в тюрьму, потому что считают, что мать все-таки убила ребенка. Но я не была бы удивлена, если бы это было следствием действия духов. В моей жизни у меня в жизни как-то был опыт. In the north of England, it's renowned for that's where a lot of the spiritualists, the type of people called spiritualists, who talk to the people on the other side, and they have these seances. There's that group of people. They're called spiritualists. There's a lot of them. They seem to come from the north of England. Quite a lot of them. На севере Англии, прошу прощения, живет большое количество людей, которые придерживаются спиритических практик, выполняют спиритические практики, травят какие-то сеансы, общаются с людьми на другой стороне и так далее. И вот я была в одном из центров Ламасопы Ламьеши на севере Англии. And suddenly I woke up in the middle of the night. И внезапно проснулась посредине ночи. And the window's here, Окно было слева от меня. I knew crystal clear. I wasn't looking, but I knew a being was coming. И я совершенно ясно осознала, даже не глядя, что с той стороны приближается какое-то существо, и оно легло на мое тело и стало меня душить. Я не могла дышать. Я помню, что произнесла тогда мантру, стала произносить мантру, Мани Падме Хум, и дух ушел, вышел через дверь. И я это помню, и это был не сон. Это соответствует тому, как духов описывают.
Animals, they're very easy to harm many animals. Животным очень легко навредить. We had a dog when we were a kid called Janie. She was a red setter. Когда я был ребенком, у нас была собака Джейни, Overnight went nuts, и как-то ночью она обезумела. crying and moaning and running around in circles. Плакала, стонала и бегала I кругами. wouldn't be surprised at spirit. Не удивилась бы, если Spirits бы то call, были духи. a lot of spirits are very powerful. Многие из духов очень могущественны. You know, they cause terrible weather problems, like tornadoes and things like this. This is how they talk. The Tibetans would say it this way. Они вызывают ужасающие проблемы с погодой, как то торнадо и так далее. Так это описывают тибетцы. Some of them pose as very powerful spiritual beings and can manipulate people. Like many people who are called mediums, who have people who speak through them. They think they're holy, but they're just very manipulative, powerful spirits. Многие из них способны притворяться высокими духовными существами, как, например, это обстоит с людьми, которые являются медиумами. Им кажется, что через них говорят какие-то святые существа, но на самом деле это лишь духи, которые очень искусны в манипуляциях. Well, they come through you and they say they're Mozart, and you play Mozart. Или, скажем, эти духи действуют через вас, называя себя Моцартом, и играют, исполняют музыку. Но это духи, вредоносные существа, страдающие существа. Then you got the hell realms. Дальше идут адские царства, They talk about hot hells and cold hells. где речь заходит о горячих адах и холодных адах. The elaborateness of the description of the hells in the Buddhist teachings are way more elaborate than Mr. Dante's descriptions. Описание адов в буддийских учениях намного превосходит то, насколько развернуто они описаны у Данте. So in the beginning, when Lama Zopa Rinpoche used to give Lamrim courses at Kopan Monastery from the early 70s, Поначалу, когда Лама Зопа Римпоче проводил курсы по Ламриму в монастыре Капан, начало 70-х годов, and there's one course that's famous for his spending like 3/4 of the time talking about the hells. был один курс, известный тем, что Лама Зопа 3/4 всего времени посвятил обсуждению адов. These poor hippies didn't know what they'd come to. Бедные хиппи не знали, на что приехали, куда приехали. And now the best Rinpoche will say is he'll say hell, then crack a joke and change the subject. He doesn't even go into it anymore. He doesn't bother. Но теперь Римпоче максимум скажет слово «ады», шутку какую-то выдаст и двинется дальше. Он уже не останавливается на So I этом. haven't read any of the descriptions, Я не the texts. читала описаний в I текстах. haven't. J'ai pas lu les descriptions des textes. But the main thing for me, this is my own personal take on things, my approach. Но главное для меня — это мой личное понимание, мой личный подход. I want to understand the logic of this stuff. Состоит в желании понять логику этих вещей. I've never yet done any meditation on the lower realms, not once, not like the way Rinpoche talks of the hells and all this, never once, not in that way, never once. Yeah. I'd rather think about how it's possible that there could be such sentient beings. This is the way I'm trying to describe, It's the only thing for me, I find that very powerful, very helpful. Я ни разу не выполнял медитации на низших царствах так, как их описывает Лама Зопа Римпоче. Ни разу такого рода медитация на этой теме не занималась. Но мне кажется, для себя сочла очень полезным размышлять над логикой того, в силу чего существование таких царств возможно. И для меня это очень мощный подход. Which is meaning I've got to consciously and happily enter into this entire model of the universe called Buddha's view of the universe and use it as my working hypothesis. Это означает, что мне необходимо сознательно и с радостью войти в все это мировоззрение, буддийское видение мира, и использовать его в качестве своей рабочей гипотезы. Which means I have to take on board this idea that mind is not physical. Это означает, что мне нужно принять в качестве рабочей идею о том, что ум не материален.
that there are trillions of minds, что существует триллионы умов, that they're all got their own set of the four elements, что у всех этих умов есть собственный набор из 4 элементов, and how one of the ways our past actions ripen is called environmental. и что один из способов созревания наших действий называется следствием среды, результатом среды. Which is the way the very world manifests to us. А именно так весь мир перед нами и предстает. То есть And в have to том, take как on the мир view of перед нами karma, предстает. not creator. И нужно принять в расчет идею кармы, а не Творца. And the understanding of emptiness. И понимание пустотности. So the more one thinks about emptiness, Чем больше размышляет над пустотностью, the more you think about karma, чем больше размышляешь над the more you кармой, think about the mind, чем больше размышляешь над умом, all of these things, над всеми этими the вещами, more this is coherent. чем больше This view вот of other это realms is coherent. представление о других царствах кажется непротиворечимым, логически сопряженным. Because the Buddhist point is this. Потому что главное, о чем говорит Будда, вот что. Whatever exists Все существующее can be cognized by mind. может быть познано умом. If it is cognized by a mind, Если оно познано умом, it necessarily exists. оно все непременно существует. This is axiomatic in Buddhist philosophy. В буддийской философии это аксиома. There's no such concept as a thing that can't be cognized. Нет, There can't be such a thing if we take this view. нет такой концепции, как вещь, которую нельзя познать. Ее не может быть, если мы принимаем это воззрение. So I'm content thinking this way. Я довольна Until I prove такого Buddha рода wrong. размышлениями. Пока не докажу, что Будда не прав. Если не докажу, что Будда не This is the прав. point. Вот That's what это и hypothesis смысл. means. Вот что означает That's гипотеза. what hypothesis means. В этом и смысл гипотезы. So. One time, one of my friends, Jane, was Lama Zopa's attendant in India, Как-то раз одна моя подруга, Джейн, была аттенданткой Лама Сопы в Индии. and he had a glass У of chamomile tea. него был стакан с ромашковым чаем. A glass. You could see through it. Стакан And he прозрачный. called her in, Он ее позвал and he said, "There's a hell being in there." и сказал, тут адское существо. Of course, Jane, being normal like the rest of us, Поскольку, разумеется, Джейн, как нормально, oh, как Rinpoche, большинство it's из них, just the chamomile. сказала, It's just a piece of chamomile. ага, Римпоче, это кусочек ромашки. And he repeated it. А он повторил свою мысль. So they did all these prayers for the hell being. Все стали читать молитвы для этого существа. So how to Ада. comprehend that? Так что, как вот это понять? Well, minds are conjoined with the four elements. Что ж, умы сопряжены с 4 элементами. And then due to karma, you're born due to violent anger karma and strong negativity and strong harming. You're born as a sentient being, and I would suggest this that whereas your mind's conjoined with fire. I mean, if it's the four elements and there's not an atom of space, you won't find sentient beings. This is not illogical. И в силу мощного гнева, в силу кармы, в силу кармы причинения вреда, мощных разрушительных действий, совершенно логично, что ваш ум может оказаться сопряжен с элементом огня. And we all know, hell realms are always talked in terms of fire, aren't they, Мы все знаем, что адские царства всегда описываются с точки зрения огня, в категориях огня. So, it's interesting. Так что занимательно. So our teacher's point here is to get us to think about the suffering of all these realms and to think, well, this is awful, I don't want to be born there, thank you very much. Чего хочет Атиша? Чтобы мы, размышляя над возможностью перерождения в этих царствах, подумали, это все ужасные страдания, я их не хочу такого рода перерождений. Так, спасибо большое. So maybe we don't want to think about the hells and the spirits. Так что, может, нам и не хочется размышлять над адами или духами, But animals are right in front of us. но животные прямо перед So I think нами. it's a great exercise to use a different way of interpreting what an animal is, isn't it? Not the scientific materialist view. Так что, думаю, это замечательный повод использовать иную интерпретацию того, что такое животное. Не просто научные материалистические представления. So if we take the Buddhist model of the mind, which I want to talk about more today, Если мы принимаем буддийскую модель ума, о которой мне хотелось бы больше рассказать сегодня, I mentioned briefly,
как я уже кратко упоминал, You've got negative states of mind, positive states of mind, and those that are neither, all the mechanics of the mind and concentration, that kind of business. есть негативные состояния ума, позитивные состояния ума и нейтральные, те состояния, которые не являются ни негативными, ни позитивными, и представляют собой механизмы ума, сосредоточение и тому There's подобное. no fourth category of state of mind. Четвертой категории состояния ума They'll нет. fit within these three. И все категории вписываются, все состояния относятся к Well, этим you could трем say категориям. an animal rebirth Можно сказать, что перерождение животным is just a negative one. They've got lots of the mechanics. They've got brilliant concentration, incredible mindfulness. They've got lots of those, but they only can access their non-virtuous states of mind. Only can access ego, attachment, anger, all the bits. They can't access any virtue. что у этих существ множество добродетельных состояний ума, им присуще, может быть, превосходное сосредоточение и так далее, но никакой из этих добродетелей у них доступа нет, им доступны лишь неблагие состояния ума. Mais ils ne peuvent accéder qu'à leurs états d'esprit négatifs. Donc ils ne peuvent accéder qu'à la saisie de l'ego, qu'à la colère, la jalousie, etc. Ils ne peuvent pas accéder à leurs états d'esprit positifs. We can see. They're just like us, the monkeys, the dogs. Мы видим, что они в точности подобны нам. They go around in Мартышки, groups. лошади, They go around in groups. они They're сбиваются в social группы, beings. они социальные. Ils vivent en groupe, ce sont des êtres sociaux. They have huge attachment to sex and food. Им присуща огромная привязанность к сексу и пище, They have jealousy. зависть. In the groups you have the weak ones, the strong ones. В группах есть слабые и сильные, They have pride. большая гордынь. No difference. Никакой Use разницы, that model, никакого it's really отличия. easy to see. Используя эту модель, легко это все The разглядеть. tragedy for them, Трагедия их they've got all the существования. virtuous imprints in their mind. They've got their bank vaults of virtuous karmic seeds, just like we have. But because they're born as an animal, they're buried deep under the weeds of the delusions. They can't access them at all. Трагедия их существования состоит в том, что им присущи огромные отпечатки добродетелей, у них целые банковские запасы добродетельных отпечатков, но в силу и того, что они родились животными, это добродетели сокрыты под мощными слоями недобродетельных состояний ума, омрачений. Parce qu'elles sont enfouies et sous toutes ces mauvaises herbes de graines karmiques. So look at even the worst kind of human, really psychotic, Посмотрите даже deeply на suffering, худших. harmful a human being, let's say. Смотрите даже на худших из людей в глубоких психотических состояниях, глубоко страдающих людей. Espèce d'humain, donc vraiment un psychopathe et vivant dans une souffrance terrible. Their mind is a complete nightmare. Умы их — это настоящий You can see кошмар. it. Это Just look видно. at your own little baby bits of anxiety and depression and low self-esteem and anger and hurt and arrogance. Look at it. Our own stuff. Even ordinary people. Посмотрите The number of на... us who go nuts and have to go to therapists and take pills because we can't stand the pain. And we're nice people. Посмотрите на наши собственные малые толики гнева, обиды, раздражения, негодования и так далее. То, что присутствует в наших собственных умах. А ведь мы... И на то, что даже нам приходится ходить к психотерапевтам и пить психотропные вещества. А ведь мы еще считаем себя нормальными, милыми людьми. Подумайте же, что происходит с этими людьми, с людьми в психотических состояниях. But still in the human one, there's still some capacity to use intelligence, И все-таки в человеческом уме есть какая-то способность использовать интеллектуальные способности, разумность. An animal literally can't access any of that. А животным в буквальном смысле ничего из этого недоступно. They might do virtuous things. Some animals do, we can see. Они могут совершать какие-то добродетельные вещи, и некоторые животные это делают, мы это видим. But it's not volitional, it's just imprint. Но это Pops делается up, не в Like силу... dogs have a strong karma to be born around humans, don't they? Но это делается не в силу воли изъявления, а лишь вследствие отпечатков. Как в случае с животными, которые рождаются... с собаками, которые рождаются рядом с людьми, например. So the animal's mind is... I remember hearing one time that Lama Zopa Rinpoche said that just for a few moments, if we could experience directly the mind of our own little dog. Я помню, как Лама Зопа сказал, что если бы всего на несколько мгновений мы смогли бы пережить, что происходит в уме нашей собственной маленькой собачки,
l'esprit de notre petit chien, the suffering of their mind alone, just their mind, would be so unbearable that we would never want to waste another second of this precious human birth and would never want to sleep again because the suffering would be so unbearable. Not want to waste this precious life. Страдание в одном только уме этой собачки показалось бы нам настолько нестерпимым, что мы не захотели бы не растрачивать впустую ни одного больше мгновения своей человеческой жизни и не захотели бы больше никогда спать. We just don't see animals like this, do we? Но мы так животных не рассматриваем, правда? We only see them in terms of how they, how they affect our lives. Рассматриваем их только с точки зрения того, как они сказываются на нашей жизни. So we're totally attached to our pussies and doggies. Так что мы в полной мере совершенно привязаны к своим кисонькам и I собаченькам. think they're so special. Думаем, они такие исключительные. I think every Buddhist thinks their cat and dog is a bodhisattva. Думаю, каждый буддист считает, что его кисонька или собаченька — бодхисаттва. Or likes to meditate with me. Ой, ей нравится со мной медитировать. Can't stand the rats. Терпеть не можем крыс. Just hear the word, we're repulsed. Стоит услышать слово «крыса», как мы испытываем отвращение. You want to kill it immediately. Хотим немедленно крысу убить. Then we don't even think about the wild animals. We just think they're for romantic, А про диких зверей-то и вовсе не думаем. Думаем, что это как это вообще для романтиков. Again, remember, the Buddhist model of the mind refers to animals. Но опять же, помните, Exactly the same, because we're all coming from the same, we've all got the same mind. буддийская модель ума также относится и к животным. Она в точности для них такова же, потому что у нас у всех исходно один и тот же ум, одинаковый ум. And they're completely driven by their delusions. Дикие животные полностью направляемы своими омрачениями. And as we're going to talk more, we're going to see that the character of all the delusions is fear. А обсуждая эту тему более подробно, мы увидим, что отличительная черта, характер всех омрачений — это страх. That's the suffering. В этом состоит страдание. So the approach here isn't to have compassion. That's not the approach. Подход здесь не в том, At чтобы... this point in the Lamrim. Подход здесь, на этом уровне ламрима, не в том, чтобы развить еще сострадание. Пока не в том, чтобы развивать сострадание. Would I like to be born like that? А в том, чтобы задуматься, а хотел бы я в таком вот состоянии родиться? The idea would be no, thank you. И идея здесь в том, что нет, спасибо. So then you think, whom can you turn to give you the methods to avoid being born like that? Тогда вы думаете, а к кому можно обратиться, чтобы получить какие-то методы, которые позволили бы избежать подобных перерождений? Oh, it's a bit late, tea time. That's the next step. That's where you learn about refuge, taking refuge in the Buddha, relying upon the Buddha and his teachings. И вот это следующий шаг, на котором вы узнаете о прибежище в Будде, опоре на его учение. А следующий пункт? And the next point, Следующий пункт. the culmination of junior school. Кульминация младшей школы. La fin de l'école, l'accomplissement de l'école primaire, Now you start to practice. This is priming your mind to get ready to practice. За то, что вы начинаете практиковать. Все предшествующее готовит ваш ум к началу практики. Abide by the laws of karma. Соблюдение законов кармы. You don't want the gross suffering, the first noble truth, the first kind of suffering, the suffering of suffering. Вы не хотите грубых страданий, первой благородной истины, страданий. Stop harming others. Перестаньте вредить другим. That's it. И все. It's not complicated. Ничего сложного. It's first level. Это первый уровень практики. So it's time for tea, I'd say. Пришла пора прерваться на чай, And then we can have выпить some чаю, questions after. и после мы разберемся с какими-нибудь вопросами. I haven't drunk coffee for 3 weeks. I still get nervous saying it, but I don't feel too bad. Я не пила кофе уже 3 недели, все еще I drink my hot water. нервно об этом упоминаю, I но can't find any decent alternative. не чувствую себя плохо. Пью горячую воду в поисках достойной альтернативы. Okay. Any questions? What? No. Sanka, where's Sanka? Microphone.
c'est une question qui n'a pas tout à fait rapport avec ce que l'on a étudié ce matin. Et ça concerne les rêves. Vous avez dit voir nos rêves comme des rêves. Je ne comprends pas. Применительно к сновидениям. Вы говорили воспринимать наши сновидения как сновидения. You ever had the experience of while you're dreaming, you're aware that you're dreaming? А у вас был когда-нибудь опыт того, что когда вы видели сны, вы осознавали, что видите сны? No? Нет? You've never had that experience? Никогда не было такого опыта? You don't understand what I'm saying? Не понимаете, что я говорю? No? Have you ever had the... It doesn't matter if you haven't, but Не страшно, если не a было. common thing that people have, that when you're dreaming, you're conscious that you are dreaming. You know you're dreaming. I know when I was a little girl, I used to have this, all the time I'd have dreams and I'd be aware that I was dreaming. And if I didn't like the dream, I had a method of waking up. And the method was suddenly a bed would appear, a red or green velvet, high, like a doctor's table. I would lie down and count 10 and I would wake up. That was my method. Sometimes it didn't work, and I'd wake up and think I was awake, but I was still in a dream. It got complicated. Не страшно, если у вас такое не случалось, но у людей часто бывает такой опыт, когда в сновидении они сознательны, не сознают, что сны видят. И у меня такое случалось, когда я была маленькой девочкой. Я осознавала, что я вижу сны, и если сновидение мне не нравилось, у меня был метод, позволявший проснуться. Появлялась кровать. В сновидении появлялась кровать, красная и зеленая, покрытая вельветом. Я на нее ложилась, считала до 10 и просыпалась. Но это дело не всегда срабатывало. И тогда я думала, что проснулась, а при этом все еще находилась в сновидении. Вот тогда все становилось довольно сложно. Table rouge comme une table de médecin où je m'allongeais, je comptais jusqu'à 10 et hop, je me réveillais. Et bon, parfois ça marchait pas et j'avais été arrivé à 10 et j'étais toujours dans le rêve, mais parfois ça marchait. Okay, the point is this. И суть здесь вот в чем. The point of it. Суть здесь вот в чем. And it takes time to understand. И уходит время на то, чтобы это понять. В учениях по пустотности, мы пока о пустотности не говорим, все посвящено усвоению того, что истина, а что нет, что реально, а что нереально. Et à comprendre et à distinguer ce qui est véritable de ce qui n'est pas véritable, ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Okay, so because of ignorance, the root of delusion. Сила неведения, коренного омрачения. And then because of this attachment to get what I want. И сила этой привязанности к получению того, что я хочу. And then anger when you don't get what you want. И гнева, который возникает, когда не получаешь то, чего хочешь. The feeling, we'll talk more about this later. Мы подробнее это обсудим позже. The prevalent feeling for us. Преобладающее у нас чувство. That is, all this is out there, all this world out there, all these things happening are rock solid, real and true. Состоит в том, что все эти вещи, происходящие вовне, они прочные, как скала, реальные, плотные. We don't realize it's the fruit of our past karma. Мы не осознаем, что это плод нашей прошлой кармы. And we certainly don't realize И уж точно не осознаем, that the way it all appears to us, что то, как это перед нами все перед нами предстает, relates directly to what's in our mind. напрямую соотносится с тем, что находится в нашем уме. The more we understand this, Чем больше мы это понимаем, the more we loosen the grip on seeing everything as concrete. тем распускаем свою хватку на то, чтобы все воспринимать как прочное, все считать плотным, конкретным. So a traditional way the lamas teach, Традиционное описание, которое дает лама, when you're in your meditation, таково, когда вы пребываете в you meditate медитации, on emptiness, вы медитируете на and nothing пустотности, has an inherent nature. на том, что все лишено неотъемлемой природы. And when in daily life, living your life,
А когда вы функционируете на уровне you повседневной apply the жизни, teachings about emptiness, вы применяете учение по but пустотности, nothing has an inherent nature. о том, что ничто By не имеет нет experiencing life природы, as one of the examples is like an illusion. переживая жизнь как подобную иллюзию. Такова одна из аналогий, которая приводится. Or like a dream. Или подобно So сновидению. with a dream, В случае сновидения vivid, right? Very vivid experiences we have. у нас очень явные, яркие переживания. People and things and houses and suffering and happiness and joy and fear. Люди, вещи, страдания, счастье. No, when you wake up, Когда мы просыпаемся, oh, that was just a dream. это был всего лишь сон. Not real. Не реальный. So it's to practice loosening the grip on real concrete out there from its own side. Так что нужно упражняться в том, чтобы ослабить хватку за реальность, существующую где-то там с собственной стороны. So the practice of being conscious that you are dreaming while you are dreaming. И практика сознательности относительно того, что вы сновидите, когда вы сновидите, Helps us see, oh, life is just a dream. помогает увидеть жизнь лишь сновидение. Because when you're in that dream, and like when I was a little girl, Ведь когда вы в этом сновидении, как было со мной, когда я была маленькой девочкой, and I didn't like what was happening, и мне не нравилось то, что I knew it происходит, was a dream. я знала, что I это got сновидение, myself out of it. и оттуда выбиралась. So it's, do you understand the idea? Понимаете смысл? Немного. Okay, that's the idea. Хорошо, таков общий смысл. We'll talk about emptiness later. А о пустотности мы побеседуем позже. What else? Еще что? Wait. Trois. Ici, et là. Bonjour Robina. Moi j'ai deux questions. Okay. D'abord, je voudrais savoir comment on sait que la personne est habitée par un esprit. Et puis, si jamais on dit que cette personne est habitée par l'esprit, comment se débarrasser de cet esprit si on n'est pas bouddhiste et on ne connaît pas de mantra à réciter? Первый вопрос. Как узнать, что кто-то одержим духом? И второй вопрос. Если вы не буддист и не знаете мантру, которую можно было бы начать, чтобы избавиться от духа, как с этим You справиться? don't. Никак. It's simple. You Все don't это know how to вопрос. do it. You don't know how to do it. Не знаешь, что поделать? Не знаешь, что поделать. Все просто. As simple as if you don't know how to operate on somebody's eyes, you don't know how to operate on somebody's eyes. As simple as that. Если не знаешь, как оперировать людям глаза, то не знаешь, как оперировать людям глаза. Это все. Okay. So when it comes to whether the person's possess another person, том, you've что got to be касается- clairvoyant to know properly. You've got to have the ability to be clairvoyant to see in reality that is a spirit. That's the only way you know definitely. В том, что касается одержимости одного существа другим, чтобы в точности определить, если одержимость, необходимо обладать ясновидением. Мне нужна способность к ясновидению. Только она позволяет точно определить, действительно присутствует ли So, okay, одержимость. the examples I'm using, this one girl, the woman I mentioned, the one who's, went in her left side and constant suffering, I'm only taking it as if it were that. It sounds to me authentic. Пример So I с can't say I know definitely, I'm not clairvoyant. этой женщиной, которая рассказывала про женщину, которая была поражена одна половина тела. Я описываю эту ситуацию или рассматриваю эту ситуацию, как если бы она была одержима. Насколько я не обладаю ясновидением, я не могу этого однозначно утверждать. Просто признаки таковы, как будто бы она одержима. I trust her. Я ей доверяю. She's very kind. Она очень добрая, She's truthful. говорит правду, She's правдивая compassionate. и She has a сострадательна, real faith in the lamas. обладает подлинной верой в ламу. There's a humility there. В ней присутствует смирение. That sounds like the real person coming out. Whenever she's emailing and talking, that's what I hear all the time. And she describes these experiences in a way that it's not her mind being twisted. She's not talking in a deluded way. She's talking in a virtuous way. So it feels to me it's clear that it's true that she's saying it. И звучит это, как будто она действительно говорит правду. Когда она пишет мне электронные письма, звучит, как будто она рассказывает правду. То есть она добродетельно это описывает, а не в помраченном ключе. Поэтому мне представляется, что и эти переживания реальны.
ces choses et qu'elle le dit avec une véritable compassion. Donc, ça me donne l'impression que c'est So we, as to how to help people, Что до того, как помочь людям, aider les gens. well, it's the same as if you've got a girlfriend who's got a crummy husband. это то же самое, если у вас есть подружка, у которой злобный муж. Et amie qui aurait un mauvais mari. And you give her a little bit of advice. Ей даете какие-то советики. I think you're crazy hanging around with this guy. Ну, думаю, с твоей стороны безумие тусоваться вообще с этим парнем, общаться с этим дядькой. And she has enough wisdom to take your advice, and she leaves. Если у нее достаточно мудрости, чтобы прислушаться к вашему совету, она от него уйдет. Effectivement, suivre ton conseil et quitter son mari. Another person, Но в другом случае, so caught up with this fellow, другая женщина будет настолько привязанной к своему мужу, there's no way she's ever going to leave. She just keeps going back for more suffering. что никогда его не бросит и будет все так возвращаться за все большими страданиями. So that's how strong the karmic connection is with some people. Такова у некоторых людей, настолько мощна в некоторых людей So with this кармическая связь. woman, the spirits within her, В случае с этой женщиной, которая страдает от влияния духов, she practices every day. она каждый день Lama практикует. Zopa Rinpoche did practices for her. Лама Сопа Римпоче выполнили для нее практики. Done practices in Kopan. Практики выполнялись в Капане, The karma must be too strong. но карма должна быть слишком сильна. There's another friend of mine. She talks about there's another type of being called a naga. Есть и другая моя подруга. В ее истории фигурирует другой вид существ, который называется нагами. They seem to be a bit of a crossover between an animal and a spirit. Это своего рода помесь духа и животного A snake-type form. в форме подобной змеи. And so they've got. Also, they talk about how they've got some connection with the Dharma. I don't know what kind of being they are. I don't quite doesn't make sense. I don't understand them. Также говорится, что у нагов есть своего рода связь с дхармой. Я не вполне понимаю, что они из себя So this one представляют. friend of mine, for 30 years now, И вот одна моя подруга уже 30 лет, she's devoted to the lamas, имеющая преданность ламам, and she said she's possessed by several nagas. как она сама описывает, одержима несколькими They live нагами. about here, she said, Как она показывает, обитает где-то здесь, and they take over sometimes. показывает на левую сторону. И And иногда when they они do, she kind перехватывают of контроль над телом. writhes like a snake and screams like a banshee. She's like completely insane. She'd be locked up in shackles and given drugs in the regular world. И когда это случается, она извивается, как змея, и кричит, как банши. То есть в обычном мире ее бы приковали к стулу и накачали бы психотропными веществами. So she was at one of the centers one time where Curtis Senchab Rinpoche and Lama Zopa Rinpoche both were there. Она как-то раз посещала один центр, где в то время находились одновременно Кирти Циншаб Римпоче и Лама Сопа Римпоче. They would spend hours with her doing all kinds of practices. И они много часов с ней провели, выполняя всевозможные практики. Nothing made an effect. Но ничто не And she'd be in the teachings, then suddenly she'd start stripping her clothes off and screaming and writhing. оказалось эффективным. Она сидела на учениях, по поводу того, что она сидела на учениях, и внезапно начинала срывать одежды и The Nagas кричать, want the Dharma. потому что наги желали услышать дхарму. The Nagas want the Dharma. Les nagas veulent le dharma. So she lives with them. И вот They она come с out ними at night, живет. she said. Они проявляются по ночам, как она Got a very объясняет. kind husband. У нее очень добрый муж, He accepts. он принимает I was there one происходящее. time when they start to come out. Как-то раз я присутствовала, когда они начали проявляться. Not fully, Не just в полной a little мере, bit. просто They pop понемногу. out sometimes. Most of the time they're just there, quiet. Иногда они понемножку вылазят, но по большей части просто сидят тихо. Donc moi j'ai une autre question. Oh, another example. Еще другой пример. Back to the first one. My own Возвращаясь к первой experience, not much истории. experience, my own experience. Моему This is where the собственному karma's not опыту. so strong. This one fellow came with his mother in Не Australia очень. to a teaching and said suddenly one day, same thing, it's suddenly started. These crazy voices screaming and abusing him day and night. And I believed him, And so he said, the doctors say he's schizophrenic. Of course, they give all the drugs. But then I just gave him a mantra. The only mantra I know. I gave him one mantra and he emailed and said they've gone. So clearly the karma wasn't that strong for him. Другой пример с одним молодым человеком, который в Австралии рассказал аналогичную историю, придя на учение со своей матерью, сказал, что как-то раз просто у него начались такие же случаи голосов, которые кричали на него. Разумеется, по мнению врачей, у него шизофрения, они прописывали ему лекарства, он их принимал, но они были неэффективны. И я дала ему мантру, единственную мантру такого плана, которую я знаю. И он мне позже написал электронное письмо, сказав, что все прекратилось, что проблема устранена.
il a essayé ce mantra et il m'a écrit ensuite en me disant que ça avait marché. And sometimes people can be very seduced by this. И иногда людей этого рода переживания Who могут get очень visited by spirits, you know, not they don't завлекать. possess them, but they come and talk to them and things. Не когда там одержимость, а когда, скажем, людей посещают духи, когда с ними ведутся какие-то беседы. One girl in Puerto Rico. Помню, была одна девушка в Пуэрто-Рико, You could tell she felt she was very special. и видно было, что она себя считает совершенно исключительной. And then they gradually start dominating and then wanting to rape her and things. And she started to freak out. И постепенно духи начали над ней доминировать, хотели ее насиловать, у нее возникло желание ее насиловать и так далее. И вот тогда-то она начала паниковать. And then you have the people who are mediums Также бывают люди с способностью медиумов, for spirits. I медиумы remember для one woman in духов. Germany. Помню, вспоминается одна женщина в Германии, Completely convinced this person was the Buddha and completely convinced that she was so special. которая была полностью убеждена в том, что дух, который с ней... The person who was the medium. Женщина, которая была убеждена, что медиум — это Будда, And our trouble что in the она West сама is, совершенно if it's особенная. disembodied, it must be special, isn't it? Проблема в том, что на Западе мы считаем, если оно бестелесное, значит особенное. Don't worry about disembodied. You've got the Dalai Lama, for God's sake. What more do you want in a human form, looking like you? How kind he is. Но зачем вам бестелесное, если у вас есть Далай-лама, который в силу своей доброты выглядит так же, как вы, принимает человеческую форму? Forget the spirits. Забудьте о духах, Бога ради, Don't trust them. и не доверяйте им. What else? Еще что? Moi, j'ai une autre question sur, en fait, par rapport aux expériences similaires à la cause. C'est-à-dire, les personnes avec lesquelles, par exemple, moi, je travaille, je suis en conflit avec quelques personnes. Est-ce que c'est lié aux expériences similaires à la cause et comment se débarrasser de ces mauvaises expériences? Comment s'en sortir? У меня вопрос применительно к переживаниям, подобным причине. Я по работе сталкиваюсь с проблемами с некоторыми коллегами. Является ли это переживанием подобной причине? И как с этим справиться? Хорошо. Каковы другие виды кармы? Как они называются? Помните? Помните? Я думаю, что это связано с кармой гнева. Нет, это спросил. Все несложно. Подумайте о своей жизни. Для начала вы человек. Это плод вашей добродетели. Это первая карма. Далее идут три других. Первое — это ваши склонности, ваши личностные черты, черты вашей личности, ваши привычки, правда? Вызванные тем, что в прошлом вы были такой же. Сердитый, любящий, преуспевающий в футболе, преуспевающий в музыке. That's pretty straightforward, isn't it? Все довольно прямолинейно, правда? Then what's the rest of your life? Какова вся оставшаяся ваша жизнь? Это то, что происходит снаружи. Isn't it? Правда же? Isn't it? Правда? And there's two kinds. И там есть две That's the way I категории. put it. Так вот я One's more это personal. сформулирую. Один вид более личностный, относится к более личному And that's уровню. in relation to all the sentient beings we have connection with, our colleagues, our mummies, our daddies, the rapist, our sister, our beloved, the Это dog, the относится- rat, the cockroach. Это относится ко всем существам, с которыми у нас есть связь. Маме, папе, нашим близким, тех, кто нас насилует, коллегам, тараканам, крысам. The spirit, Духом, how they treat you. тому, как они с нами обращаются. It's an experience Это переживание at the hands of another sentient being. от рук других живых существ, подобное причине. So look at the experience. Посмотрите на переживание. Guess what, baby? You must have done it before. Вы, должно быть, милая, совершали такое же в прошлом. Понимаете? So what are these colleagues doing to you? Что эти They don't коллеги с trust вами you, they делают? lie to you, they think you're not telling the truth, they criticize you, what? Они вам не доверяют, они вам лгут, считают, что вы лжете. Что они делают? Non, c'est que j'ai un comportement un peu braqué, quand même, très braqué avant. What? Et une fois que j'ai
What delusion? Now just keep it simple. What delusion do they have? What is Какое their problem? омрачение им присуще? В чем их проблема с вами? Quel problème ils ont avec toi? Are they lying to you? Are they not believing your words? Are they stealing from you? Are they criticizing you? Are they jealous of you? Which one? You've got to Лгут label они вам, it. Then you'll get the критикуют answer. вам, крадут вам. Вам нужно дать обозначение, и тогда вы поймете ответ. Тогда вы найдете ответ. Laquelle de ces choses? Keep it simple. Говорите просто. Don't be embarrassed to say it. Не They're probably стесняйтесь. jealous of you because you're better than them, right? Они вам завидуют, потому что вы их лучше. Yeah. Dans le travail, il y a toujours une forme de compétition. Mais There is always competition. That's Всегда right, of course. Join соревновательность. the universe. Ну, присоединяйтесь, такова It's called вселенная. jealousy. Называется God зависть. help me, keep it simple. This is why it's this Боже Buddha's правый, view of говорите mind, простыми honey, is so словами. simple, it is embarrassing. Именно потому представление Будды об уме настолько простое, что стыдно и In говорить. the West, we make it so complicated. Мы на Западе все так запутываем. It's called jealousy. Это Have you называется not noticed зависть. it? А что, не заметили? So they compete with you. It's Ревность, simple. зависть, они с вами соревнуются. Все просто. Compétition avec toi, c'est simple. Well, then be brave. Own it as Будьте your past отважны. karma. Take В силу того, responsibility. что это ваше прошлое. Mind your own business. Let them have their jealousy and keep doing your job. Примите на себя ответственность, связанную с вашей прошлой кармой, а оставьте их в покое и занимайтесь своей собственной работой. Et puis, laisse-les avec leur jalousie, occupe-toi de tes propres affaires. oui, mais comment se défaire de enfin, What? comment que ce soit devenu enfin Hein? retrouver une solution de paix. How to find a Aussi, je solution. dois- You mean you want them to stop harming you? Et tu Well, veux I'm dire- very happy you do, darling, but you've got to purify it. That's your. If you own it, first step is to own it as yours. It's your karmic appearance, as Lama Zopa says. No, they're not doing it to you unfairly. Oh, look at my stuff coming back to me. First, learn about your own mind. First step, first one. Own it, and you're due to pass karma. That's the first step. First step. Вы хотите, чтобы они вам не вредили, и это замечательно, но нужно продвигаться шаг за шагом, очищая ситуацию. И первое, что необходимо сделать, принять, что эти кармические видимости созданы вами, вы создали, Of course, you'd like them to stop. вы сами So are создали. you asking them to stop? Are you есть сперва asking нужно- what's the method to stop them hurting me, or what's the method for me to stop worrying about it? There's two things. Which one would you prefer? Соответственно, вы должны принять, что это ваши собственные кармические видимости. Если вы спрашиваете, как с этим справиться, здесь два вопроса. Либо вы спрашиваете, как перестать, как сделать так, чтобы они перестали мне вредить, либо как перестать беспокоиться по поводу того, что они мне вредят. Вы какой из этих двух вопросов задаете? À propos de tout ce qu'ils te font. Bah, moi, je voudrais, oui, me comporter différemment, enfin trouver une solution pour que je sois en paix avec moi-même et en paix avec eux. I would like to behave differently, to find a solution so that I would be in peace with myself. And Я бы хотел отыскать иной способ No, no, решения, forget it. чтобы They're not your самой business. пребывать в покое и примириться с ними. Нет, о них забудьте, We're all они не like ваша that. проблема. Мы все таковы. That's okay. It's И это wonderful нормально. if you can change something, as Buddha says. Замечательно, если вы что-то можете изменить, как говорит Будда. si tu peux changer quelque chose, And that's all we spend our lives doing. И мы всю свою жизнь этому и Because посвящаем. attachment cannot stand this thing happening because it offends us. Isn't it not? Потому что для привязанности нестерпимо, нестерпимо, что что-то происходит, потому что Because it это affects us. оскорбляет нас. Can't stand it. Для нас это Well, нестерпимо. that's the samsaric view. Таково самсарическое Buddha's воззрение. view, Воззрение Будды change your mind. состоит в том, чтобы изменить свой ум. So it might be about, they might change. Другие могут что измениться. pourrait qu'il change. So, okay, the first one is you've got to, the Buddhist view, you have to own it as the result of your own past actions. Но первый шаг, с точки зрения буддийского воззрения, в том, чтобы принять ситуацию как следствие своих собственных прошлых действий. Et prennent sur toi la responsabilité If we- en acceptant le fait que c'est le résultat de ces actions passées. Like we talked yesterday, whatever day, if we take this view, fundamental view that karma is a natural law, Как мы like говорили, botany, как мы говорили вчера, если мы принимаем естественный, если мы принимаем основополагающую идею о том, что карма — это закон природы, в точности Buddha как did законы not make it поданьки, up. принимаем, что Будда не Buddha. придумал C'est pas le Bouddha карму, he's not a creator. он не творец. pas un créateur. Like a clever scientist, he has observed it. Он, как умный ученый, пронаблюдал законы кармы. So, Eh bien, il a observé cette if we're attempting to be a Buddhist, Если мы пытаемся быть буддистами, we take this view as our hypothesis, don't we? то принимаем это воззрение в качестве своей гипотезы. hypothèse de travail. So, like with botany, И в точности как с ботаникой, whatever grows in that garden, все, что вырастает в этом саду, you planted the seed. вы туда и it посадили. grows, Семя для этого вы туда You посадили. planted the seed. Если оно
ловит, And if you вы plant the seed, посеяли семя. А если вы it will посеяли grow. семя? А если вы посеяли So семя, оно what has вырастет. just grown here is people making your life difficult. Что People being здесь, jealous of you. что здесь выросло? То, что у вас люди делают вашу жизнь затруднительной. Люди вам завидуют. So this is where the purification practice comes in. Вот здесь-то и мы говорим об очистительных практиках. So the first one Первый is regret. Первый And элемент this, — это like I said last раскаяние. night, is like compassion for yourself. И, как я вчера упомянула, раскаяние подобно состраданию к самим себе. You want to regret whatever you've done, in particular in relation to this scenario. Вам нужно раскаиваться, конкретно к этому вашему I сценарию. regret. Я раскаиваюсь I regret Я whatever it was that I did в любых in the вещах, past которые я в прошлом to these совершила sentient beings. по отношению к Because этим guess живым what? существам. Ведь, I can't stand this suffering. что очевидно, и для меня нестерпимо это Regret is страдание. related to you being sick of suffering. So you regret having done the cause because you can't stand the suffering results. Раскаяние относится к тому, что для вас самих нестерпимо страдание. Вы сами не желаете Which страдать. means you have to Хоть это own были it причины. as your karmic appearance. А as Lama стало Zopa быть, says. вам нужно принять ситуацию как свою собственную кармическую видимость, как говорит Лама Зопа. Признать, что ситуация является And just вашей this is кармической huge. видимостью, а уже одно это признание — это шаг The грандиозный. self-pity me, as Lama Yeshe calls ego, Ведь жалеющая себя я, как называет эго Лама Йеши, can't stand it. терпеть это How dare признание you не do this может. to me? Как смеете вы так со мной поступать? You know, we can't bear it, can we? Для нас это нестерпимо, So правда? owning it is doing this one. When someone harms, abuses, insults, lies, steals, rapes, kills, you name it. As brave as you can be, this is the first one. It's Так so что- intense. Так что признать происходящее как наше собственное порождение, будь то Sorry, I forget to. Whatever it is, okay? что бы то ни было, Whether it's the most intense one called rape, or будь you то know, being самые мощные abused, страдания, такие как изнасилование или to the издевательство, mildest, your colleague at work are competing with you. и самые мягкие формы страдания, то, что с вами там соревнуются коллеги по работе. qui sont en compétition avec If we're taking the view of karma, Если мы принимаем в расчет it воззрение means we have кармы, to own it as the result of our past action. нам нужно принять ситуацию как следствие своих собственных прошлых действий. And this already И counteracts это self-pity. уже противодействует жалости к себе. contre l'auto-apitoiement. We don't believe it. Мы в это дело не We верим. can't stand the thought of it Для нас нестерпимы мысли об because we're этом, addicted to self-pity. потому что мы привязаны, мы It's not зависим fair. от жалости к себе. I don't Несправедливо. deserve Я этого не This is заслуживаю. so deep in us, isn't it? Так глубоко в нас это сидит. So this view of first owning it И это воззрение, где мы сперва принимаем ситуацию как свое порождение, and regret is Затем because побуждает нас не I раскаяться. don't want the suffering. Regret's not just guilt, you know. Regret means I regret having done whatever that was because look, I know I can't stand this suffering. So it's very real. It's like compassion for yourself. This is what renunciation means. Раскаяние подразумевает, что мы не желаем страдать вновь. Вот что означает раскаяние. Это не чувство вины, нет, это именно того, что я не желаю впредь страдать. И это подобно состраданию к самому себе. Именно это и называется And отречением. just this, И само по себе это, and just this само по себе makes это, you more calm, одно только это уже вам придает большее спокойствие, confidence, устойчивость, less уверенность. freaked out. Вы меньше паникуете. And then already it starts to have less power for you. И уже ситуация меньше на вас влияет. Moins de pouvoir sur vous. And then don't be И не удивляйтесь, that because you're purifying the causes, что в силу очищения причин it'll change. ситуация изменится. The pride. The four opponent powers, which Четыре we're doing now, we'll go into more depth. 4 противодействующих силы, которые мы сейчас более подробно You обсуждаем. know, as Lama Zopa says, we're insane not to do this practice every day. Как отмечает Лама Зопа, с нашей стороны безумие не заниматься их практикой каждый день, не It's just the применять way их на of практике changing каждый день. karma, that's all. Эти 4 противодействующие силы — это попросту способ изменения кармы. Вот и все. Like all the Buddha's teachings, it's a psychological process. Как и все учения Будды, это психологический процесс. And each of the four И каждая из 4 сил also также happens to particularly purify each of the four ways that karma ripens. так уж получилось, очищает один из 4 способов, каждый из 4 способов созревания кармы. And it's different from the way I've heard it from another Lama whose book was published by Wisdom Geshe Jumpa Gyatso from Italy. Remember the book? It's on the 35 book. So there's different, you hear different interpretations. I remember Lama Zopa says one thing and the only
И есть разные интерпретации. Лама Сопа дает одну интерпретацию. Я относительно недавно ее услышала, и эта интерпретация отличается от той, которую дает один из учителей, чью книгу опубликовал Wisdom Publications, Гише Джампа Гятса, который жил в Италии. Его книга посвящена практике 35 Будд. И вот в соответствии с одной из интерпретаций раскаяния очищает переживания, подобные причине, то есть те самые, что у вас. Просто чтобы закончить мысли, которые начала прежде. 3 способа, которыми карма проявляется в нашей повседневной жизни. Эти 3 остаточных следствия основной кармы, которая проявилась как то, что мы были в низших царствах. One is called actions, which is the word karma, similar to the cause. Одно из этих следствий называется действие, подобное причине. Действие, здесь упоминается слово карма. Which is your personality. И это ваша личность. Your personality traits. Ваши черты вашей личности, ваши привычки, ваши склонности. Будь то успехи в футболе и успехи в убийствах. Это все просто склонности. Они пришли не от мамы, папы, не от Творца, а от того, что вы сами в прошлом эти действия совершали. Дальше идут переживания, подобные причине. И карма со стороны среды. И все это вещи, происходящие снаружи, верно? Как я и говорил, это лишь мой способ описания вещей. Но переживание, подобной причине, в какой-то смысле более личностное. Одно из следствий совершаемых прошлых убийств — переживание, подобное причине и вытекающее из прошлых убийств — это то, что вы умираете молодыми, или вас убивают. Одно из следствий на уровне среды could be you live in an environment of a lot of sick people who die young and kind of lots of illness and sickness and people all dying young, you know. That's not directly personal, but it's your environment. Do you understand? Может состоять в том, что вы живете в окружении, где многие люди умирают молодыми или болеют, где много болезней и смертей молодости. И это как бы не ваш личный, это как бы не относится к вам непосредственно, но это окружение, такова среда. Но я на самом деле не вполне корректно это прежде описала, потому что одно из результатов среды — это то, что у вас плохое, вообще будет в целом плохое здоровье. Это, конечно, тоже к личностному уровню относится. Переживание, подобное причине, вытекающее с лжи, для лжи, на работе, скажем, это то, что люди не верят вашим словам. Not trusting each other and lying, but it mightn't be affecting you directly, or you live in an environment like that. Do you understand? Environmental isn't just meaning the sun and the moon, you know. А следствие среды состоит в том, что вы будете находиться в кругу людей, которые не заслуживают доверия или не доверяют друг другу, друг другу и так далее. И это может не иметь к вам непосредственного отношения, но такова карма среды. Карма среды относится не только к Солнцу и Луне, но и к людям, которые вокруг вас существуют. Des gens qu'on peut vraiment dignes de confiance et des gens qui mentent, etc. Donc, quand on dit environnemental, il ne s'agit pas simplement du soleil et des planètes, et c'est aussi les gens qui nous entourent. So regret makes you own it. Раскаяние побуждает вас принять действие как собственное. Makes you more brave. Делает вас отважнее и помогает очищать причины. Далее идет следующий шаг — принятие прибежища и порождение сострадания к людям. Но сперва нужно первое — раскаяние. Оно подобно состраданию по отношению к себе.
The second one is compassion for the others. Второе — это сострадание к себе. And don't get all sentimental about that. И не нужно здесь подать сентиментальность. Just realize that that's their delusions, that's their problem. Поймите, что это их омрачение, их проблемы. And then the third one is you do practice to purify. Третье — это то, что вы выполняете практику, чтобы And очиститься. then fourth is you vow not to do it again. А четвертое — даете обещание не совершать неблагих действий. That's how you change it. Так вот вы изменяете And the все. bonus might be that they Ситуацию. also change. И бонусом в этой ситуации может быть то, что люди также изменятся. And that's one approach. Это один подход. But another approach is Но другой подход to try, which is applying emptiness. — это применение пустотности. As His Holiness said one time, it's so sweet. Как это один раз сформулировало Святейшество, это очень мило His было. Holiness, His Holiness, His Holiness. That one way of applying emptiness in daily life Один из способов применять пустотность в повседневной is жизни seeing something from another point of view. — это рассматривать что-то с иной точки зрения. So right now you're seeing them through the filter of your hurt, your attachment, your upset. Прямо сейчас вы рассматриваете ситуацию с точки зрения своей обиды, своей привязанности, своего расстройства. And all you see is that. И все, что вы видите, именно эти вещи. Что ж, попробуйте увидеть что-то иное. Do you understand? Понимаете? Do you understand? Понимаете? What do I mean? Give her the mic, please. What do I mean by that? Понимаете, что я имею в виду? Что думаете? Donc, si je comprends bien, c'est surtout un travail sur moi-même pour changer la situation. Если я правильно понимаю, это в первую очередь работа над собой, чтобы изменить ситуацию. No, what I meant was in this case, the second approach, another answer to your question, another method to help change it. Что я имел в виду, это то, что в данном случае второй способ работы с ситуацией. Try and see them Это попытка from another point of увидеть view, других not just the людей с point of другой view of точки them зрения. hurting you, which is all you're seeing right now. Не только с точки зрения того, что они вредят вам, обижают вас, а только это вы сейчас и видите. Very simple. Все очень просто. Start thinking of their good qualities. Начните думать об их благих качествах. Right there. Just start thinking of them. Вот и все, начните о них думать. Just yourself. Start thinking of their good qualities. Просто вы сама начинаете думать об их благих It's like you качествах. paint a different color. Как будто Suddenly it looks если different. вы другой краской все покрасили, и все выглядит see? иначе. Понимаете? Self-pity doesn't want to do that. Жалость к себе этого не желает. Этим заниматься не желает. That won't help them. That'll help you. Это поможет не им, а But вам. then it'll help you maybe in a different interact with them differently. Но тогда это, может быть, kind of поможет subtle, вам иначе с but ними very взаимодействовать. Это подход тонкий, но очень But also don't assume it's all going to work out well. Но в то же время не ожидайте, что все непременно хорошо закончится. Все. Maybe they'll Ситуация dominate улучшится. and make you thrown out of your job. Be ready for it. Может Things быть, change. они будут над вами доминировать и вообще добьются вашего увольнения. Ну, будьте к этому готовы, все меняется. We can't always make it nice. Мы не всегда все можем сделать милым. Be like that amazing woman on death row, Но будьте как та изумительная женщина, которая ждала смертной казни, wrongly accused of murder. будучи несправедливо обвиненной в убийстве. Я рассказывал уже эту историю. Husband was wrongly accused, got executed. Ее мужа несправедливо обвинили и казнили. 17 years on death row in Florida. 17 лет она ждала проведения в детстве приговора Can you imagine that во Флориде. nightmare? Можете себе представить такой кошмар? And she finally said, И в конечном итоге она сказала, I realized I couldn't change anything. я осознала, что не могу ничего изменить. So I decided. И But потому no, решила. I realized I couldn't change, but they couldn't take my mind from me. Но отнять у меня мой ум невозможно. So I decided I'm not a prisoner. I'm a monk. И потому я решила, я не заключенная, я монахиня. I'm not in a cell. Я не в тюремной камере, я в пещере. That's brave, isn't it? Вот это отвага, правда So же? that's practice. Вот это практика. Whether they like you or not like you, that's incidental. That's like secondary. If we're really trying to be brave. Нравитесь вы им или нет, это как бы вторично. Это уже побочный эффект. And of course, if it gets too Если мы difficult, действительно пытаемся быть отважными. И, конечно, если ситуация становится слишком сложной, realize you can't cope with this anymore. Не нужно быть You don't жертвой. need to. So say, bye, I'm leaving, and get another job for God's sake. не нужно быть жертвой. Осознайте, все, ситуация слишком сложная, с ним без спроса, скажите «до свидания» и найдите другую работу, Богу ради.
puis trouve un autre boulot. Do you understand? Понимаете? Да, спасибо. Yeah. Wait. Yes. Vous nous avez bien expliqué comment on pouvait perdre sa précieuse vie humaine et renaître dans les royaumes inférieurs. Et je voudrais comprendre le procédé inverse, en fait. Par quelle opportunité des êtres du royaume inférieur pourraient avoir une vie humaine, puisqu'ils ne sont pas capables d'actions vertueuses, comme vous l'avez dit. Вы хорошо объяснили, как можно потерять эту драгоценную человеческую жизнь и оказаться в низших царствах. Я бы хотела понять, как эти существа в низших царствах, How what? как эти существа, которые в низших царствах, как Don't hold your они, breath, babe. как им удается обратно получить. We all want Не to нужно be особо nice. этого We all ждать. want to leave and become humans again. We would love that. Мы все хотим быть милыми, все бы очень хотели, чтобы они стали людьми, Not easy, но это непросто. but not impossible. Но это не является So невозможным. this is why, you know, one of the ways in Rinpoche's book, one of the things Одна из вещей в книге Римпоче, with our animals, for example, we can really help our animals get better human rebirth. We can get a better human birth, you know, we really can. одна из тем, которая рассматривается в пресловутой книге Лама Сопа, это, скажем, наше домашнее животное. Мы действительно способны помочь нашим животным обрести драгоценное человеческое рождение. You know, as I said Возможно, yesterday, Rinpoche says in the book как я вчера, that if you're going to help anybody in this life, help them at the time of death. That's when they need you most. как я вчера упоминала, в этой книге Лама Сопа Римпоче говорит, если вы и собираетесь кому-то помочь хоть раз в жизни, помогите существам в момент их смерти. Именно тогда вы им нужны больше всего. Le plus important pour les aider, c'est aidez-les au moment de la mort. C'est là qu'ils ont le plus besoin d'aide. So the animal from its own side can do nothing. Животное со своей стороны практически ни It на что не can't способно. access its own virtue. Оно не имеет доступа к собственным They're like, добродетелям. its virtuous tendencies, which I mean, okay, the virtuous tendencies are the characteristic of a human mind. Добродетельные качества — это отличительная черта Delusions are animal ума людей, в то время как омрачение — отличительная черта ума животного. In their nature, Они сокрыты в их природе. attachment to sex, food, Привязанность к сексу, drugs, пище, bodies, things, наркотикам, телам, вещам La nourriture, aux drogues, aux... they're animal states of mind. Все это животные состояния ума. The virtues are human. Добродетели уникальны для Les людей. vertus sont humaines. And the key point of the virtues is this related to wisdom. И ключевая черта добродетелей в том, что они связаны с мудростью, Liées à la sagesse. A capacity to see things from different perspectives. способностью видеть вещи с иной Voir les точки choses зрения, sous différentes perspectives. Intelligence. разумность. Intelligence. So the animal can't access that. У животных к этому доступа нет. So then instead of just killing your animal, thinking you're helping it stop suffering, which is the most ridiculous thing to do, Так что вместо того, чтобы убивать свое животное, думаю, что вы тем самым положите конец его страданиям, а это вообще самая смехотворная мысль, которая like we talked yesterday. возможна, как мы вчера это Whether it's your объясняли. grandmother, your husband, you help them at the time of death. Будь то ваша бабушка или ваш муж, вы помогаете в момент смерти. The key thing you're doing Главное, что вы делаете, is supporting them. это поддержка. Вы их They поддерживаете. completely rely on you. Они полностью на вас полагаются. Se en remettent complètement à vous. You know, like I said, when you're even slightly sick Как я говорила, когда вы хотя бы немного больны, Peut-être même que or légèrement когда вы anxious слегка больны или or something тревожитесь, bad happens, или случается что-то дурное, mal qui se peut the first thing we do is think of who can we tell, первое, о чем мы думаем, кому можно рассказать. isn't it? Разве не так? Whom can I ring? Whom can I call? Where's mummy? Where's somebody I can talk to help me because we need support. Because we Кому? need someone to rely upon. Кому позвонить, с кем созвониться, где мама, кому повернуться. Ведь нам отчаянно нужен кто-то, на кого могли And бы that's the most опереться. precious gift at the time of death. И вот это самый драгоценный дар в момент Rinpoche's whole смерти. book is about that. Вся книга Лама Сопа How to Римпоче help your посвящена loved именно ones, этому. die. Как помогать, как So to помочь be своим there близким like умереть. this rock. Пребывать рядом с ними, Because when подобно you're sick and you're скале. dying, not even an animal, a human, Ведь когда вы so much anxiety, so much умираете, stress, so much fear. когда вы больны умираете, не только животные, но и люди испытывают очень сильную тревожность, очень сильный страх. détresse et de peur. So doing practices for them and all this. И потому вы выполняете Not практики even that, like I других и said так далее. before, one of the chapters are the various practices of what to talk about. Но, как я говорила, этим все не ограничивается. Одна из предшествующих глав посвящена тому, о чем беседовать. If it's your old mum, Если это ваша мама,
talk about her good qualities, praise her, tell her. I mean, it's like nectar on her heart. Говорите о ее благих качествах, хвалите ее и так далее. Это словно нектар для ее сердца. Maybe she's got faith in God, Может, она верит в Бога, but hasn't really talked about it much. но особо о нем не говорил. Don't be nervous. Не Bring God нервничайте, up. не стесняйтесь упомянуть. Bring up God. Упомяните тело. And she'll grab onto anything. It's fantastic. И она за что угодно ухватится. Tell her God Это loves her. фантастика. Rinpoche says this. Говорите ей, что Бог ее любит. Ринпоче это советую. Talk about how beautiful heaven is. Беседуйте о том, как прекрасен рай. All your old loved ones are there waiting for you. Все Rinpoche says this. все близкие ваши там, они вас ожидают. Like we talked Это все yesterday. Лама Сопа прописывает, как мы Rinpoche беседовали says вчера. Ринпоче говорит, To use attachment. Be использовать attached to the привязанность, next life. привязаться к следующей жизни. And look at one of the... Sorry. Dites-lui ce que j'ai loupé avant et dites-lui que tous ces êtres aimés l'attendent là-bas au paradis. Look at one of the characteristics of attachment. We haven't gone into this yet. We will. Look at one of the characteristics of attachment. Посмотрите на одно из отличительных черт привязанности. Мы до этой темы пока не дошли, еще дойдем. Something to look forward to. Есть что-то, что можно предвкушать. If you're dying Если вы умираете, and you're a materialist, и вы материалист, what have you got to look forward to? чего вам предвкушать? A black hole. Черную дыру? Who wants to go there? А кто кому туда No wonder there's хочется? fear and attachment, as Rinpoche says, you know. Неудивительно, что возникает страх и привязанность, как объясняет Ринпоче. So be loving to your grandma. Tell her about heaven and God. Так что проявляйте любовь по отношению к своей бабушке, рассказывайте о небесах и Боге. Like nectar. И это будет подобно Now, your нектару. pussycat can't understand heaven. Кисонька ваша не понимает идею рая, But remember Buddha's view, но as we помните, said в yesterday, соответствии с буддийскими воззрениями, как мы вчера объясняли, everything we see and hear, especially these two senses, leaves an imprint. As one Lama said, it's like you're taking photos of everything you see and hear, and it stores it in the mind. It's there. все, что мы видим и слышим, в особенности воспринимаем через эти два органа чувства, глаза и уши, оставляет отпечатки. Как объяснял Дин Лама, словно мы непрерывно делаем фотографии, которые сохраняются в потоке So нашего there's ума. your dog, И вот ваша собачка totally attached to you. полностью к вам привязана Its entire life. всю свою жизнь. And now it's sick and suffering. Теперь заболела и Don't страдает. just kill it. Не нужно ее просто усыплять. That's for your benefit. Вы усыпляете ее ради самих себя. No. Нет, Nurture it. заботьтесь о ней. Put it in a safe place. Поместите ее в Have безопасное the место. teachings, mantras playing day and night. Пусть учения и мантры проигрываются днем и ночью. Speak sweetly to it. Нежно с ней говорите. Look him in the eye. Смотрите ей в Tell глаза. him he's beautiful. Говорите псу, что он Stroke прекрасен. him. Гладьте его. He's going to be so attached to you, isn't he? Он же к вам очень What привязан, else? And правда? then the imprints of the Buddha, and you, don't be surprised, that'll trigger a virtuous karmic seed and he'll run to a mummy's human womb. И благодаря отпечаткам Будды и вашему вниманию, не удивляйтесь, если будут активированы добродетельные отпечатки, и умерев сознание, после смерти сознание это не устремится к материнской утробе в царство людей. Каждое животное, с которым вы встречаетесь, будь то крысы, The cockroaches, тараканы, the ants. муравьи, You know, you can put mantras on и for the rats in the house. вы можете размещать мантры You can, для every крыс time you дома. see the ants, you say mantra and blow on the rat, on the ant. Увидев муравья, можно начитывать мантру и подуть на него. Lama Zopa is famous for this. Лама Сопа знаменит тем, что так делает. One time in New Zealand, he got us to lock in the goats and then get loudspeakers, and he read the sutras to them. Как-то раз Лама Сопа в Новой Зеландии заставил нас собрать в загоне коз, поставить динамики и стал читать им сутры. At the zoo in Singapore one time, Как в зоопарке в Сингапуре он he's having как-то his раз picture taken with this big ape. он фотографировался с большой обезьяной, Having his picture taken with this big ape. фотографировался с большой обезьяной All he's doing is shouting mantras in its ear, you know. и кричал ей в ухо мантры. And this porcupine, И completely mesmerized by Rinpoche telling prayers to it, you know. эта мартышка была полностью зачарована тем, что Ринпоче читал ей Even a мантры. bone, Lama Zopa says, Лама Сопа говорит, что даже that's кость, 1,000 years old, которой 1000 лет, because of the power of speech благодаря силе and речи, the power of mantra. благодаря силе мантры, You say mantra. если начитывать мантры, благословить свое дыхание, In Tantra, breath is sound, breath is mantra. а в тантре дыхание и есть звук, дыхание и есть мантра.
and you blow on that bone. Если с этим подуть на Lama кость, Zopa says even the consciousness that used to live there, то, по словам Ламы even Сопы, wherever it is now, doesn't matter, it would get benefit. сознание, которое обитало когда-то в этой кости, где бы оно ни находилось сейчас, получит пользу. Cette os, même si c'était un millier d'années, où qu'elle soit maintenant, aujourd'hui, cette conscience, eh ben, elle en tirera des bienfaits. I was in this restaurant in Italy, and I suddenly realised there's a bunch of lobsters there. Я когда была в ресторане в Италии, внезапно осознала, что там есть какое-то количество, у них есть какое-то количество лобстеров. They wouldn't let us buy them and release them. Нам We had to eat them, you know. не дали возможности их выкупить So while they и weren't выпустить, разрешалось их только съесть. И поэтому, I said some mantras, когда and I spat работники in some смотрели, water, я проначитывала мантры и and I поплевала tipped the воду. supposedly blessed mantra into the lobsters. И At least, what else can I do, you know? И влила эту благословенную воду в воду, где сидели лобстеры. Ну, а что еще можно было сделать? Cette eau supposée bénie dans l'aquarium où étaient les homards. Donc, et après l'avoir béni avec ces quelques mantras. Et donc, quoi d'autre pouvais-je faire? But we've all been in the lower realms in the past. Мы все в прошлом бывали в низших царствах, Hell realms, spirits, адских animals. царствах, царствах духов, царствах And the животных. fact is, all of those beings are like us, are carrying around these bank vaults of virtuous seeds as well as non-virtuous ones. И на самом деле все эти существа, в точности так же, как и мы, имеют целые банковские запасы не только недобродетельных семян, но и добродетельных отпечатков. So the fisherman, the one we talked yesterday, Рыбак, о котором мы вчера говорили, born into this life as a human, родился в этой жизни человеком the result of virtue. вследствие But добродетели. tragically, Но, к сожалению, the это трагедия. residual result of past killing from having been in the lower realms in the past Остаточное следствие прошлого убийства после того, как он побывал в низших царствах, the tendency to keep killing. проявилась как склонность убивать, продолжать So убивать. spends his life killing. И всю свою жизнь он провел, And then he убивая, dies. и затем умер. And as Geshe-Lama Konchog said, И, как говорил Гешелама Кончок, now he's in the hell realms. сейчас он в адских царствах. Again. Опять. Снова. But he's created some virtue. Но какую-то добродетель-то он And создал. all the marvelous past lives he's had of being virtuous, they're all there. Those seeds won't go astray. You just got to wait for those karmic kind of tracks to wear out. Во The всех, petrol tanks to wear out, to run out. And then miraculous conditions like some kind person blowing a mantra in your ear will trigger one of your virtuous seeds. во всех своих прошлых добродетельных рождениях он создал множество добродетелей. И вся эта добродетель никуда не исчезнет бесследно. Она не исчезла бесследно. И нужно просто дожидаться, пока неблаготворные кармические векторы не ослабнут, не иссякнут, не будут исчерпаны. И пока в силу каких-то чудесных обстоятельств, таких как человек, который, читая мантру, дует вам в ухо, добродетельные отпечатки не будут вновь активированы. Royaumes inférieurs et que ça soit la cause pour qu'il puisse retrouver une naissance dans un royaume supérieur. And because all sentient beings, by definition, possess the potential to be free of all suffering and its causes and to become a Buddha, Поскольку все живые существа по определению обладают потенциалом для того, чтобы избавиться от всех страданий и стать Буддой, Bodhisattva compassion never gives up. Бодхисаттвы, сострадание бодхисаттв никогда не сдается. Because everybody possesses the potential to be a Buddha. Поскольку все обладают потенциалом для того, чтобы быть Буддами. That's what causes bodhisattvas to never give up. Именно в силу этого бодхисаттвы никогда не сдаются. Finding some way to help sentient beings. Находят какой-то способ помочь живым существам. Yeah. Okay. Хорошо? Wait, just a moment. No, Down no. here there was two more. Тут Yes, где-то go. еще было. Были вы. No, so no worries, darling. The microphone. Yeah, where, please? Quick, stay. Sanka, come. Yes. Да. So, just to make sure I heard correctly, Yeah. earlier this morning you said that Просто чтобы удостовериться, что я правильно поняла. Ранее сегодня вы говорили, что основа всех No. врачей — страх. Sort of like that, and we're going to go into it Как after lunch. будто бы так, но мы это после обеда You разберем. could say the characteristic, the main characteristic, in particular of the root delusion, ego grasping. Нет, можно сказать, что отличительная черта в особенности коренного омрачения, цепляния за эго,
And therefore all the branch delusions А посему и всех второстепенных омрачений is fear. это страх. So as Lama Zopa says, То есть, как говорит when Лама we've Сопа, realized emptiness, когда мы постигаем пустотность, we've cut the root delusion. мы отсекли коренное омрачение. There is no fear. И страх. И никакого страха не остается. And look at our lives, ordinary И lives. посмотрите на нашу жизнь, на We're driven повседневную by жизнь. anxiety and worry. What do you think that is? They're polite words for fear. Нами движет тревожность, беспокойство. А это что, по вашему мнению? Просто вежливые слова для обозначения страха. Go on. Yes, sir. Yeah, Да, go. да, Go. продолжите. Второй вопрос. So then, in the relative world, if you're dealing with fear, would then the antidote for the characteristic of fear be love? You mean fear? И тогда на повседневном уровне, когда работаешь со страхом, будет ли противоядием от страха любовь? So, okay, when we talk in the world, won't we? We talk about we're jealous. We say we're angry. We say we're depressed. We say we have low self-esteem. But then also we say, and we have a lot of fear. We say it like a distinct, separate state of mind, don't we? Это в мирских терминах мы говорим, что у нас много депрессии там, или много гнева и тому подобное состояние. И в качестве одного из них мы выделяем страх. Говорим, что в нас много страха. Верно? And it's true, some of us can have very strong fears. It's true. We don't call it jealousy or anger. We just call it fear. It's true. И действительно, в некоторых из нас может быть очень многие страх. Мы это не называем завистью или как-то еще. Называем само это That чувство would be именно just very страх. strong ego grasping. А это просто очень сильное цепляние за эго. The vivid sense of an I. Мощное чувство «я». So what's interesting in the Buddhist model, like this hierarchy of these delusions, you Что know? интересно, в буддийской модели есть своего рода иерархия этих омрачений. The root delusion, and the term is obvious what it means. Коренное омрачение, понятно из его определения, самого термина, This ignorance, это неведение, ma-rigpa, ма-рикпа, unawareness, неосознавание. this super specific ignorance. Это суперконкретное Ignorant of how things осознавание. Не осознавание. Неведение относительно того, как вещи существуют. Of ultimately how things exist. Того, как все существует на This is the окончательном уровне. root. Это корень. And that's known colloquially, and it's very tasty, as ego grasping. А так, в обыденном словоупотреблении это очень On the basis сочный of термин. that, Это известно There как is the main one, effectively, in day-to-day life called attachment. цепляние за эго. А на повседневном уровне проявляется в первую очередь как омрачение привязанности. Which is this huge sense of dissatisfaction, А это огромное чувство неудовлетворенности, therefore craving, а стало быть, страстного желания, hankering after something, томительного believing желания что-то totally that when I get заполучить, this or that, it'll make the pain go away. полной веры в то, что если я что-то заполучу, то боль моя уйдет. Then the function of attachment is to manipulate to get that thing. Еще одна функция привязанности — манипулировать ситуациями, чтобы что-то заполучить. Control freak, like we call that's attachment. Мы это называем по-английски control freak. Человек, который Then все what it пытается does is make the контролировать. object look far more delicious than it really is. Затем, кроме того, привязанность заставляет объект выглядеть гораздо более притягательным, чем на самом деле. Then it causes us to possess it as mine. Побуждает нас завладевать This is the объектом main как mental illness we своим. have in ordinary daily life. И вот это умственное расстройство, которое у нас на повседневном жизни It's just присутствует. running the show every second. Оно Default mode. каждую секунду всем заправляет по умолчанию. And the millisecond it doesn't get what it wants. И в ту миллисекунду, когда привязанность не получает желаемого, That's the arising of the next state of mind called aversion. возникает следующее состояние ума, которое называется отторжением. Polite words for it? Вежливое его название — Irritation, раздражение, annoyed, негодование, возмущение, frustrated, фрустрация, upset. расстройство. Then a strong word, А сильное слово anger. — гнев. This is by definition what anger is, the response when attachment doesn't get what it wants. А это по умолчанию, по определению и есть гнев. Отклик, возникающий, когда привязанность And that's when it получает goes out. желаемого. И вот тогда-то все это When it выливается goes вовне. in, Когда гнев направлен вовне, внутрь, прошу it's called прощения, depression, он называется депрессией, despair, отчаянием, hopelessness. безнадегой. Then there's jealousy.
что также есть и зависть, и and arrogance, высокомерие, and all the other dramas. и все остальные It's like a мелодрамы. hierarchy of them, you know. Как бы есть как бы некая их иерархия. Ces pensées perturbatrices. So in this Buddhist model, Donc, dans ce Этой modèle, буддийской модели fear is not given any status as its own state of mind. страху не придается никакой собственный статус, он не выделяется как отдельное состояние ума. Because, as I said, it is the characteristic of all of them, Потому что, как я сказала, это отличительная черта всех омрачений, de toutes ces délusions. especially ego grasping. в особенности цепления за So эго. when, like when you're attacked, Когда, скажем, на вас нападают, Quand on vous attaque, something shocking happens. случается что-то шокирующее, And you'll have a car accident. или вы попадаете в автокатастрофу, That's when that sense of I rises in this complete hysterical panic, isn't it? вот тогда-то это чувство «я» и проявляется в своей истерической панике. s'élève dans une panique hystérique. So as we call it in the West, fear in general, И как мы это называем на Западе, Comme on страх l'appelle en в Occident, целом, en général, on parle de peur. it's the manifesting of this deepest one, you know. это проявление этого Peur, глубочайшего c'est la manifestation, de cette délusion. омрачения. And sometimes we can't articulate what we're afraid of. It's just this primordial fear. И часто мы не можем даже сформулировать, чего мы вообще боимся. Это именно этот изначальный страх. Primordial, But the fear is the taste of all of the delusions. mais la peur Страх est — это la saveur de toutes les это délusions. And оттенок that's the всех suffering we have. омрачений. That's day-to-day suffering, isn't it? И это есть Everybody, повседневное страдание De chaque jour quotidienne. to one degree or another. в той или иной степени. And as Lama Yeshe said, И как говорит Лама Яши, I could tell you about attachment for a whole year. я бы мог о привязанности вам рассказывать целый год, Une année entière. We will never begin to understand it. но мы так и не поймем ее Et jamais à понимать, не начнем ее понимать, le comprendre Until we start building up something inside. пока не начнем заглядывать глубоко внутрь, не начнем что-то внутри видеть, что-то But of простраивать course, that внутри. means we have to understand what it is. Но, разумеется, нам нужно понять, что такое You привязанность. know, cet attachement. unless most Buddhists don't even know how to define what attachment is. They're very Большинство- vague about it. We've got to be большинство- precise. Большинство буддистов даже не способны дать определение привязанности. Очень как-то все смутно мы себе представляем, но нам нужно быть очень точными. Yeah. Il nous faut être très précis. Okay. Хорошо? It's lunchtime. Пора обедать. One more question though. 2 more minutes. И у нас One еще more question. 2 минуты, и, Go, может go, быть, go, еще Sima, один yeah. вопрос. Pensez-vous qu'il y ait une conscience dans les embryons congelés ou dans les embryons qui étaient conçus et découverts? Do you think, Считаете ли вы, что сознание в замороженных эмбрионах присутствует Okay, сознание? I Это очень checked with one интересно. lama, Я- Yangtze Rinpoche in Portland about this. Я спрашивал одного лама, Янгси Ринпоче, об этой теме. So what is it? A frozen embryo is an egg and a sperm put together in a little dish and then they're cultivated, don't they? Is that what they do? Замороженный What is эмбрион, that? да. Замороженный эмбрион — это сперма и яйцеклетка, которые соединились и которые держатся в маленькой чашечке, и там их Yes, развивают, right? верно? Yeah. Да. Fécondation in vitro, c'est ça? Well, Yangtze, Et ensuite, Hein? on en implante certains, plusieurs souvent dans la matrice de la mère, et on en congèle d'autres au cas où ça prend pas. Yes, and then Да, some а of затем them, некоторые из них будут использованы, I чтобы... understand that. Yes. So what I'm saying is, I understand. So this is what Это this понимаю, lama да. said when I asked him. Так вот, что сказал тот лама, когда я его спросила. There will not be a consciousness there Сознания там не будет, until that egg and sperm are put into a womb. пока эти яйцеклетка и сперма не будут помещены в утробу, в матку. So it's not a living being until it goes into a womb. То есть So you это can не- tip them in the toilet. Don't worry about it. То есть это не живое существо, not пока people. оно не окажется в утробе. Так что можно хоть в унитаз смывать. Это не существо. C'est pas un être, donc tu peux le jeter aux toilettes, il n'y a pas de souci à se faire. Mais alors ensuite, quand il est mis dans la matrice de la mère, on n'a pas ce phénomène du père et de la mère pendant l'acte sexuel. Но тогда, когда есть это действие помещения этой комбинации в утробе матери, нет процесса соития. Well, exactly. That's right. I know. Именно. It's true. Я It's very знаю. interesting, isn't Это it? очень So занимательно. I верно? wonder what would happen for the being in the bardo. Так что мне интересно. Petri dish. I don't know. Так что мне интересно, что будет с существом Бардо, к чему оно там притянется, к чашечке Петри? Я не знаю. I know. That's very interesting. Я знаю, I know. это очень занимательно. It's very fascinating. Yeah. Это очень занимательно. I know.
But there's still got to be karmic connection between those parents. It has Но to be. между кармическими, между родителями все равно, точнее, с этими родителями все равно должна присутствовать кармическая связь. Oh, no, it's Это good point. точно. Ну, это хорошее замечание, What да. else? Nearly finished. One Все, more почти question, then конец. we have Еще lunch. один вопрос, и тогда обед. There was somebody over here, I thought. Еще No вот longer. где-то тут Okay. больше Ada, нет. go. You have your question. Давай. Okay, go. Yes, Нет, давайте. Quand il y a une connexion karmique entre un homosexuel homme et une homosexuelle femme pour créer ce type de... Qu'en pensez-vous? Hein? Hein? Mais pour faire une fécondation in vitro ou... Oui, Ouais. oui. Hein? And so, А когда man who is а, homosexual and a woman мужчина Yes. гомосексуал и женщина decide to have a baby, гомосексуалка Yes. решают вместе завести ребенка и используют Yes. эту технику искусственного оплодотворения, тогда What do you что, mean they по-вашему, тогда I don't что think думаете? any- What's the question? Что значит, что я думаю? Я ничего не думаю. В чем вопрос? Pensez-vous de la conscience subtile qui est le fruit d'un spermatozoïde qui vient d'un homosexuel homme et d'un ovule qui vient de la femme? Parce que c'est de plus en plus courant. and this is more and more Вот и все. kind of done, unusual. Все больше и больше, все чаще и чаще случается. Consciousness that Что вы думаете? Вот это тонкое сознание, которое coming from the man and egg coming from the woman. входит в эту I don't understand the question. спе- с- I don't спе- understand the question, darling. Comprends pas la question. Try and say it another way. Я не понимаю вопрос, милая. Попробуйте So, иначе okay, как-то задать. try and keep it simple. You've got a Давайте man and просто. got two guys together Вот у who вас, have sex with each other, right? вот у вас два дядьки, которые... What? That, But what's this got to do? They have sex. What? Oh, you mean either one of them? Either one of them. Okay, let's just pretend you got a guy living with another guy, and the guy wants a baby. Ну, представим, у вас... Okay, forget he hasn't got a partner. The guy wants a baby. Итак, парень хочет ребенка. disons que simplement, il y a un homme qui veut avoir un bébé. Какой-то Right? A guy wants a baby. Yeah? какой-то дядька хочет Is завести that what you're ребенка. saying? He В happens этом to be методе. homosexual. Is Так that уж what you're saying? получилось, что он гомосексуал. Верно? Is that what you're saying? Вы об этом говорите, да? Huh? Il s'agit d'une femme qui est homosexuelle, qui souhaiterait avoir un bébé. What? So, in my question, the woman В моем вопросе Okay, там okay, еще the woman is женщина. homosexual and she wants Женщина a baby, but she гомосексуалка. doesn't want to have a man stick a thing in her. Is that what you want? Она Is that what хочет, you're saying? хочет ребенка, но не хочет, чтобы мальчик в нее засовывал свою Keep it штучку. simple. Правильно? c'est donc, est-ce que ta question, Давайте просто простым словами говорите. la femme est homosexuelle, qu'elle veut avoir un bébé, mais qu'elle ne veut pas avoir de rapport sexuel avec un homme. C'est impossible. That's right. You said it politely. В- I said, stick a thing, I said. Франсуа очень вежливо перевел, а с чем ребенок правильно сказал, не хочет, чтобы он Right. штуку so then, засовывал. okay, now we've got a homosexual lady who wants a baby. So what's the next question? И вот у нас гомосексуальная женщина, которая хочет иметь ребенка, да? В чем следующий вопрос? Elle choisit un homme et cette... parce que But she c'est wants his déjà- sperm. Yep, I understand. Ей un нужно... cas particulier qui est soulevé dans ma famille. It happens that there is this case in my family. В моем семье так получилось. Pour la suite, par rapport à cet embryon qui est issu de cette connexion, vous disiez, entre une femme et un homme. Come on. This presently, Et- what will happen to И что же случится с этим What embryo? эмбрионом? Where's this embryo coming from? What embryo? Каким эмбрионом? Откуда там эмбрион-то взялся? Can we start? Okay. Давайте начнем сначала. Okay. quoi qu'est-ce qui va se passer? Okay. Can I start it again? Давайте Can I я start заново все начну. Можно начнем сначала? Answer my question. Отвечайте на мои вопросы. So we have a woman who wants a baby. Итак, у нас есть женщина, But doesn't которая wanna хочет have ребенка, sex. но не хочет заниматься Correct? сексом. Верно? So she gets another man and gets his sperm. Is Она that находит correct? какого-то And дядьку и mixes берет it его with her сперму. eggs. Is Смешивает that ее correct? со своими яйцеклетками, So верно? then they put it in her womb. Затем эти Is that яйцеклетки correct? помещают в ее So утробу. what's the верно? question? Тогда в чем вопрос? Quelle est la question après? What's the В question? чем вопрос-то? Qu'est-ce que vous pensez de cette conscience subtile? Comment va-t-elle... What subtle consciousness? Mais quelle Какое тонкое сознание? conscience subtile qui arrive dans la matrice. This de is la due to mère. karma. You can be a homosexual or a dog. You can have karmic connection with another person. And so it happens to be the consciousness that goes into that egg and sperm has to have karma to go into that mother's womb. She's got karma with her, same as anybody else. Можно хоть гомосексуалом быть, хоть собакой, хоть кем угодно, но должна просто присутствовать карма, чтобы конкретное сознание было притянуто к конкретной матери и вошло в ее утробу. Вот и все. cette conscience rejoigne la matrice de cette mère, il faut qu'elle ait une connexion karmique avec elle.
Do you understand? Понимаете? It means a karmic connection. That's Это all. означает, что у сознания есть кармическая связь, и все. So that Entre l'être qui va devenir le bébé de cette femme et cette femme. it's the same as people who get adopted. То же самое, как с людьми, которых удочеряют и усыновляют. They had the karma to go to one lady's womb, У них была карма, чтобы попасть в утробу одной женщины, Et cet enfant adopté, dont il avait le karma et d'aller dans la matrice de telle mère. and then they had the karma to be given away by that lady, а затем была карма на то, чтобы эта женщина их отдала. and then they had this strong karmic connection to be brought up for the next 50 years by another lady. И мощная есть кармическая связь для того, чтобы другая женщина их 15 следующих лет растила. Éduqué pour les et de devenir l'enfant pour les 50 prochaines années de telle autre femme. Karmic connections. Karmic connections. Кармические связи. Histoire de connexion karmique. You understand? Понимаете? Oui? Oui, je comprends, mais je m'interroge simplement sur la santé mentale de cet enfant. My question is Но мой, Sorry. но мой вопрос был о умственном здоровье этого What do ребенка. you mean? Что? Mental health. Что это умственно? Relation père-mère, Потому что у него- classique, conventionnelle que nous avons there is toujours. not this classical Потому что у него нет это классических отношений с наличием отца и матери. Who cares? Кому какое дело? qui s'en soucie de ça. That's just culture. Это просто культура. Quelque chose de culturel. Depends on the person who goes into the egg and sperm. Все зависит от того, It depends on the person's characteristics who goes into that egg and sperm. зависит от черт того сознания, которое входит в эти яйцеклетку и сперму. If they're neurotic, Если это сознание невротичное, if they've got strong delusions, если в нем полно мощных омрачений, the baby, у from their own ребенка past karma, в силу их собственной прошлой they're кармы, going to blame their parents. они будут винить своих родителей. I've got a lesbian mother, I didn't have a father. That's what they'll call their suffering. У меня мать лесбиянка, у меня не было отца. Вот как люди будут обозначать свои страдания. Mère lesbienne et j'avais pas de père et ils vont dire que c'est la cause de leur souffrance. So it's not just the parents Так who что make a де- person happy or not. Так что не только родители делают человека счастливым или We нет. know good parents can give birth to psychotic babies, can't they? Мы знаем, что хорошие родители способны родить детей с психотическими склонностями. Понимаете? I mean, nothing wrong with having a mother and a father, Нет ничего, конечно, дурного в том, чтобы иметь маму и папу. but it's, there's more to it than that, maybe. Но все гораздо Time for lunch. сложнее. Время обедать. Okay. Хорошо? Sorry, we're late. So let's Итак, think мы of задержим- lunch as delicious. Давайте подумаем, что об обеде как о вкусном. Don't see it through the filter of your attachment. Не воспринимайте его через фильтр своей See it привязанности. through the filter of your compassion Воспринимайте его через фильтр своего сострадания and emptiness. и пустотности. No inherent nature out there. Там нет никакой неотъемлемой природы. And it manifests as oceans of delicious nectar. Он проявляется как океаны вкуснейшего нектара. And then, as Rinpoche says, we have to offer it. И затем, как объясняет Лама Супримпачи, нам нужно So его imagine поднести. all the gurus, И потому представьте all всех the гуру, Buddhas, всех Будд, all the bodhisattvas, всех бодхисаттв, all the sentient beings, всех живых существ. pervading space. Представьте, что они пронизывают And then пространство. finally, as Lama Zopa says, according to Tantra, И, наконец, как объясняет Лама Сопа, в соответствии с the very тантрой, с meaning точки of the зрения word тантры, to offer, сам смысл понятия «подносить», to give, «отдавать», puja, «пуджа», chur, «чи» is to visualize the recipients состоит в том, чтобы представить, что получатели experiencing the bliss of receiving it. переживают блаженство получения. Félicité de recevoir cela. Lama Sangye Lama Chur, Dejen Lama Gedon Te, Kungi Jepo Lama Te, Lama Namla Churpa Bul. And then, as I always like to say, И затем, как мне всегда нравится говорить, as Rinpoche said one time in Melbourne, как как-то раз сказал Лама Сопа once в we've thought Мельбурне, like that, когда мы вот это все bigger продумали, our stomach, the better. чем больше у нас живот, тем лучше. Okay? Хорошо? So have your discussion. Итак, And, поучаствуйте в do the обсуждении. usual, И See you at 4. вообще все как обычно. И увидимся в 4 часа в 6 по Москве. Merci.